ගීතිකාව සමග සම්බන්ධයෙන් යනවා අපි හැම කෙනෙක්ම උන්වහන්සේ තුල ප්‍රීතියෙන් යුක්තව මේ වචනවල ඇති අරුත අපේ ජීවිතවලට අපි එකතු කර ගන්නට යනවා. අපි අත්පොරසන් දෙමින් ගායනා කරමු. සමිඳුට හමුදාවක් සමිඳුට හමුදාවක් සමිඳුට හමුදාවක් ගොඩ නැගී ඒ බට සේනාවේ සොල්දාදුවෙක් මම වෙමි සමිඳුට හමුදාවක් සමිඳුට හමුදාවක් සමිඳුට හමුදාවක් ගොඩ නැගී ඒ බට සේනාවේ සොල්දාදුවෙක් මම වෙමි නැතේ සවියයි මුඛේ වදනයි අද ප්‍රීතියෙන් සටනට යයි නැතේ සවියයි මුඛේ වදනයි අද ප්‍රීතියෙන් සටනට යයි සමිඳුට හමුදාවක් සමිඳුට හමුදාවක් සමිඳුට හමුදාවක් ගොඩ නැගී ඒ බට සේනාවේ සොල්දාදුවෙක් මම වෙමි යක්ගේ බලය මා විඳිනෙමි යේසුස් නාමේ ජය ලබනෙමි යක්ගේ බලය මා විඳිනෙමි යේසුස් නාමේ ජය ලබනෙමි සමිඳුට හමුදාවක් සමිඳුට හමුදාවක් සමිඳුට හමුදාවක් ගොඩ නැගී ඒ බට සේනාවේ සොල්දාදුවෙක් මම වෙමි දෙව් ආත්මයෙන් දෙව් ආදනින් ජේසුස් ලේ ජය ලබනෙමි දෙව් ආත්මයෙන් දෙව් ආදනින් ජේසුස් ලේ ජය ලබනෙමි සමිඳුට හමුදාවක් සමිඳුට හමුදාවක් සමිඳුට හමුදාවක් ගොඩ නැගී ඒ බට සේනාවේ ඒ බට සොල්දාදුවෙක් මම වෙමි සමිඳුට හමුදාවක් සමිඳුට හමුදාවක් සමිඳුට හමුදාවක් ගොඩ නැගී ඒ බට සේනාවේ සොල්දාදුවෙක් මම වෙමි සොල්දාදුවෙක් මම වෙමි සොල්දාදුවෙක්
எங்கள் நாட்டில் இருக்கிறது அதிவேகிய மார்க்கம். මේ අධිවේගී මාර්ග දැන් අපේ රටට අලුත් දෙයක් වෙලා නැහැ. அதிவேகிய மார்க்கம் என்றால் எங்கள் நாட்டுக்கு அது புதிதானது இல்லை. මෙතන ඉන්න කී දෙනෙක් දැන් මේ අධිවේගී මාර්ග දැකලා තියෙනවද ගිහිල්ලා තියෙනවද? අසල පෙන්නන්න. அதிவேகிய மார்க்கத்தில் எத்தனை பேர் போயிருக்கிறீங்க கண்டிருக்கிறீங்க? கையை தூக்கி காட்டுங்கள். යහපත්. நல்லது. මගේ මේ දේශනේ මූලික දේ තමයි අධිවේගී මාර්ගය කියන්නේ ක්‍රිස්තුරු ජීවිතයේ අධිවේගී මාර්ගය මොකක්ද කියලා කතා කරන්න යන්නේ. என்னுடைய பிரசங்கத்தில் முக்கியமான கருத்து அதிவேகிய மார்க்கம். ஆனால் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் எங்களுக்கு இருக்க அதிவேக மார்க்கத்தை பத்தி நாங்கள் பேச போகிறோம். දෙවියන් වහන්සේ අපව සිමින් ගමනකට මේ සූදානම් කරන් තිබෙන්නේ. தேவன் எங்களை அழைத்திருப்பது ஒரு மெதுவான பயணத்துக்காக அல்ல. දෙවියන් වහන්සේ අපිව අධිවේගී මාර්ගයක දේව සලස්මට යන්න අපිව සූදානම් කර තියෙනවා. தேவன் எங்களை அழைத்திருப்பது ஒரு அதிவேகிய மார்க்கத்தில் ஊடாக போகக்கூடிய ஒரு திட்டத்துக்காக. දැන් හිස්කම පුරවා ජයග්‍රහණය කරගත්තු මනුෂ්‍යයා අතුල් වෙනවා අධිවේගී මාර්ගයට. வெறுமையை நிரப்பி வெட்டிப்பட்ட மனிதன் இப்ப உள்ளாகிறார் அதிவேகி மார்க்கத்துக்கு. දැන් අධිවේගී මාර්ගයට ඇතුල් වෙලා කිලෝමීටරයක් විතර යනකොට அதிவேகி மார்க்கத்தில் உள்ளாகி 1 கிலோமீட்டர் போகும்போது අපි දකිනවා ලොකු බෝඩ් එකක්. நாங்கள் காண்கிறோம் பெரிய ஒரு போட்டை. මේකේ තියෙනවා no turn no stop. அதுல இருக்கிறது நிப்பாட்ட முடியாது திருப்ப முடியாது என்று. දැන් මේකෙන් කියන්නේ මොකද්ද? හරවිලි බෑ නතරවිලි බෑ. அதில் என்ன கூறுகிறனா திருப்ப முடியாது நிப்பாட்ட முடியாது. දැන් අධිවේගී මාර්ගයකට අතුල් වෙච්ච මනුෂ්‍යයාට නැවත මගට යනවා මතක් වෙනවා අනේ මගේ ෆෝන් එක දාලා ඇවිල්ලා තියෙනවා මම නැවත යන්න ඕනේ කියලා හැරෙන්න බෑ ගමනාන්තය දක්වාම යා යුතුයි. அதிவேகி மார்க்கத்தில் உள்புரிந்த மனிதனுக்கு முடியாது. என் போனை வீட்டுல வச்சிட்டு வந்துட்டேன் அதை வீட்டுல வச்சிட்டு வந்துட்டேன்னுட்டு திருப்பி போக முடியாது. ඔබට අධිවේගී මාර්ගයේ නතර කරලා හිමීට බලන් ඉන්න බෑ මොකද වෙන්නේ කියලා. உங்களுக்கு அதிவேகி மார்க்கத்தில் நிப்பாட்டி மெதுவா யாரையும் திரும்பி எல்லாம் பார்க்க முடியாது. ඒක තමයි මේ අධිවේගී මාර්ගයේ තියෙන විශේෂත්වය. ඒකේ ගහලා තියෙනවා හැරවිලි බෑ නතරවිලි බෑ. அதுதான் விசேஷமாக இருக்கிற அந்த அதிவேகி மார்க்கத்தில் இருக்கிற ஒரே காரியம். ඇයි අපි නතර වෙන්නේ? ஏன் நாங்கள் நிக்கிறது? සමහරක් වෙලාවට අපි අධිවේගී මාර්ගයට දාගෙන 10ට 20ට වාහනේ එලවන්න බෑ. எங்களுக்கு முடியாது. அதிவேகி மார்க்கத்தில் போட்டு 10-20க்கு வாகனத்தை ஓட்ட முடியாது. අපි 10ට 20ට මේකෙදි එලෙව්වොත් අපිට සිද්ධ වෙන්නේ එක්ක අනතුරකට මුහුණ පාන්න වෙයි නැත්නම් පිටිපස්සෙන් ඇවිල්ලා හෝන් ගායි 20ක් කියලා කියයි. எங்களுக்கு முடியாது. அதிவாகி மார்க்கத்தில் நிப்பாட்டி கொண்டு நிக்கல ஒண்ணுமே முடியாது. இல்லாட்டி யாராவது பின்கால வந்து ஓன் அடிப்பாங்க இல்லாட்டி ஏசி கொண்டு போவார்கள். ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔබ හිමීට යනකොට සිද්ධ වෙන අනිත් කාරණාව තමයි ඔබේ පසුපසින් එන අය ඔබව පාස් කරලා යනවා. நாங்கள் மெதுவாக போனால் நடக்கிற ஒரே காரியம் தான் எங்களுக்கு பின்பாக வந்தவர் எல்லோரும் எங்களை பாஸ் பண்ணி போயிடுவார்கள். අපි අතරේ ඉන්න මිනිස්සුත් හරියට අධිවේගී මාර්ගයේ සිමින් ගමන් කරන මිනිස්සු වගේ. எங்களுக்கு நடுவில் இருக்கும் ஒவ்வொரு மனிதர்களும் அதிவேகி மார்க்கத்தில் போகும் மெதுவாக போகும் மனிதர்களாக இருக்கிறார்கள். දෙවියන් වහන්සේ අපට දීලා තිබෙන ජීවිතයේ අධිවේගී මාර්ගයක හැරෙන්නේ නැතුව නතර වෙන්නේ නැතුව යන ගමනක්. නමුත් අපි තාමත් හිමින් යනවා. தேவன் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறதான காரியம் நான் அதிவேகி மார்க்கத்தில் நிப்பாட்டாம வேகமாக போக வேண்டிய காரியத்தை எங்களை கொடுத்திருக்கார். අපේ ආත්මීක අධිවේගී මාර්ගයේ අපිට හැරවිලි නෑ නතරවිලි නෑ. எங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் எங்களுக்கு நிப்பாட்டலும் முடியாது திருப்பவும் முடியாது. දැන් මොකද අපේ ක්‍රිස්තියානි ජීවිතේ අපි ගමනක් යන්න ආරම්භ කරලා අපි මොකක්ද කරන්නේ? අපිට මේක හරියන්නේ නැහැ, හිත වේදනාව වෙනවා, දුක එනවා, කරදර එනවා. ඒ නිසා මම නැවත හැරෙනවායි කියලා පරණ ජීවිතයට හැරෙනවා. எங்களோட கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில் எங்களுக்கு முடியாது. இந்த எனக்கு கஷ்டம் வருது பிரச்சனை வருதுன்ட்டு எனக்கு இதை நிற்பாட்டிட்டு திரும்பி போக முடியாது நிப்பாட்டவும் முடியாது. මම මේ උදාසන මම කිව්වා මම නිදිය ගන්නකොට නිදියගෙන ඉන්නකොට 4ට විතර මට නැගිටුණායි කියලා. நான் சொன்னேன் அதிகாலை 4 மணி போல நான் எழுந்தினேன். මට දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා මාගේ දරුවා ඔබ ගිහිල්ලා මේක කියන්න මෙතන ඇවිල්ලා ඉන්න අයට. தேவன் எனக்கு கூறினார் மகனே இந்த நாளில் நீ போயிட்டு இந்த காரியத்தை நீ கூறி இங்கே வந்திருக்க மக்களுக்குன்னு. මොකද මෙතට ඇවිල්ලා ඉන්න බොහෝ අයට නතරවිලි තියෙනවා හැරවිලි තියෙනවා.
இந்த இடத்தில் வந்திருக்கும் நிறைய பேருக்கு நிப்பாட்டுதல் இருக்குது, திருப்புதல் இருக்குது. ඕන් ක්‍රිස්තියානිකාරයෝ තමයි. නමුත් හිමින් ගමන් කරනවා අනිත් අය ඔවුන්ව පාස් කරලා යනවා. அவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் தான், ஆனாலும் அவர்களை தாண்டி எல்லாரும் போறார்கள். ஆனால் இவர்கள் நிப்பாட்டி மெதுவாக போகிறார்கள். සමහරක් අය පල්ලි එනවා නමුත් නතර වෙලා ඉන්න ඔක්කොම පාස් කරගෙන යනවා. சிலவர்கள் ஆலயத்துக்கு வாரார்கள், ஆனாலும் நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள். ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ කව මාගේ දරුවෝ ඔබ ගිහිල්ලා කියපම් මේ අයට ආයෙකට හැරවිලි නෑ, නතරවිලි නැති ආත්මික අධිවේගී මාර්ගයක ගමන් කරන්න තියෙනවා කියලා. தேவன் கூறுகிறார், நிப்பாட்டையும் முடியாது, திருப்பவும் முடியாத அதிவேதி மார்க்கத்தில் நாங்கள் போய் கொண்டிருக்கோம், அதை நிப்பாட்டாமல் போக வேண்டும் என்று தேவன் கூற சொல்கிறார். සමහරක් අය කියන නෑ නෑ මම අධිවේගී මාර්ගයේ හයියෙන් යනවා කියලා. சிலவர்கள் சொல்றார்கள், நான் அதிவேகி மார்க்கத்தில் வேகமாக போகிறேன். මේම කියන අයම තමයි හිමීට යන්නේ. இப்படி சொல்லுறவர்கள் தான் மெதுவா போகிறார்கள். සමහරක් අය දේශනා කරනවා, යාක්ෂා කරනවා, ආත්මේ හැසිරෙනවා. නමුත් ගමනේ ඒ අය ඉතාමත් සෙමින් යන්නේ. சிலவர்கள் பிரசங்கம் பண்றார்கள், ஜெபிக்கிறார்கள், எல்லாம் செய்கிறார்கள், ஆனால் அவர்களுடைய பயணத்தில் அவர்கள் மிகவும் மெதுவாக போகிறார்கள். එතකොට මේ ආත්මික ගමනේදී ඔබව හඳුන්වනවා ඉතාමත් සෙමින් ගමනක් යන රියදුරෙක් කියලා. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே நாங்கள் எங்களை தெரிந்து கொள்கிறோம், மெதுவாக பயணத்தை செலுத்தும் ஒரு ஆளாக. ඉතින් දෙවියන් වහන්සේ මාව මෙම ස්ථානයට අද කැදෙව්වේ ඔබට කියන්න මේ සිමින් ගමන නතර කර ඔබ දෙවියන් වහන්සේ ගාවට යන්න කියලා. தேவன் எனக்கு இன்னைக்கு அழைத்தது, நீங்கள் போகும் இந்த மெதுவாக போகும் இந்த பயணத்தை நிறுத்தி வேகமாக போகும் பயணத்துக்கு வாருங்கள் என்று கூறத்துக்கு. අපි කොහොමද මේ අධිවේගී මාර්ගයෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්නෙ? நாங்கள் எப்படி இந்த அதிவேகி மார்க்கத்தில் நாங்கள் எவ்வளவு எங்களுக்கு பிரயோஜனத்தை எடுக்க முடியும்? අපි කොහොමද වේගෙන් ගමන් කරන්නේ? நாங்க எப்படி வேகமாக போகிறது? දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය යමක් කියනවා. தேவனுடைய வார்த்தையில் ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறது, මනුෂ්‍යයා ජීවත් වන්නේ දෙවියන් වහන්සේගෙන් නික්ම වෙන වචනයෙන් කියලා. மனிதன் ஜீவிக்கிறானால் தேவனால் உண்டாகும் வார்த்தையினாலே. මනුෂ්‍යයෙක් දෙවියන් වහන්සේගේ නික්ම වෙන වචනයෙන් අහක් වුණාට පස්සේ ඒ මනුෂ්‍යයා සෙමින් ගමනක් යනවා. மனிதன் தேவனுடைய வார்த்தையில் இருந்து விட்டு விலகினான், அவன் போகிறான் மெதுவான பயணத்தை. දෙව වචනේ කියනවා නම් දෙවියන් වහන්සේගේ නික්ම වෙන වචනයෙන් මනුෂ්‍යයා ජීවත් වෙනවයි කියලා. ඒක නැතුව ගියාම හිස්කමක් එනවා. හිස්කම නිසා මනුෂ්‍යයා හැරියෙන්න බලනවා, නතර වෙනවා, හිමින් යනවා. தேவனுடைய வார்த்தையில் இருந்து மனிதன் திரும்பி விட்டால் அவனுக்கு ஒரு வெறுமை வரும். வெறுமை வரும்போது அவன் நின்று விடுவான். එතනදී දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව අපි කෙසේද අපගේ ජීවිතේ ලබා ගන්නේ? தேவனுடைய கிருபையை நாங்கள் எப்படி பெற்றுக்கொள்வது? බොහෝ දෙනා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අසන්නෝ පමණක් වෙලා ඉන්නවා. நிறைய பேர் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்பவர்களாக மட்டும் இருக்கிறார்கள். දේශනා කරන වෙලාවට විතරක් ආත්මෙන් පිපිදීම එක අහගෙන ඉන්නවා. பிரசங்கிக்கும் போது மட்டும் ஒரு ஆவிக்குரிய மனிதனாக கேட்கிறார்கள். මන්ද මේ ලෝකයේ මිනිස්සුත් දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනගත් පෙම්වෙන් කරලා දකින්න ඕනේ අපි. உலகத்தில் உள்ள மனிதனையும் தேவனுடைய மனிதரையும் நாங்கள் வேறுபடுத்தி பார்க்க வேண்டும். අද ලෝකයේ මිනිස්සුන්ට අපි සමාන වෙලා உலகத்தில் உள்ள மனிதனுக்கு நாங்கள் சமனாக අපි ලෝකයේ මිනිස්සුන්ගේ ක්‍රියාකලාපකම් වලට අපේ ජීවිතය ඇතුල් කරගෙන உலகத்தில் உள்ள மனிதனுடைய வாழ்க்கைக்கு சமனாக எங்களோட வாழ்க்கையும் நாங்கள் பொருத்தி கொண்டு අපිට වෙලා තිබෙන්නේ අපි ලෝකයෙන් සරණක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ දර්ශනයෙන් පිට ගිහිල්ලා நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறது உலகத்தில் இருந்தது ஒரு உதவியை எதிர்பார்க்கிறோம். தேவனுடைய உதவியில் இருந்து விலகி நிற்கிறோம். මම කැමතියි ඔබගේ බයිබලයේ අතට අරගෙන ගණන් කතාව පොතට පෙරලන්න. பைபிளை கையில் எடுத்து ගණන් කතාව පොතේ 17 අපි කියමු. என்னாகமம் 17ஆம் அதிகாரத்தை திருப்பிக் கொள்வோம். අපි බලන්න යනවා දේ වචනේ මොකක්ද කියලා. நாங்கள் பார்ப்போம் தேவனுடைய வார்த்தை என்ன. දෙවියන් වහන්සේ අපිට මඟ පෙන්වයි. தேவன் எங்களை வழி நடத்துவார். හලෙලූයා. ஹல்லேலூயா. හලෙලූයා. ආමේන්. ගණන් කතාව තියෙන අලුත් කිව්සමේද පරණ කිව්සමේද? කියන්න. එன்னாகமம் இருக்கிறது பழைய ஏற்பாட்டிதா புதிய ஏற்பாட்டிதா? දැන් පටුන බලන්න ඕනේද පොත කොහෙද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. முதல் வேதாகமத்தில் முதல்ல பார்க்க வேண்டுமா உங்களுக்கு எங்க இருக்குது என்று? එhmenan තේරෙන්නේ බයිබලේ බලලම නැහැ. அப்படினா எங்களுக்கு புரியும் நீங்கள் பைபிள் பார்த்ததே இல்லை என்று. බලන්න යනවා ස්වාමීන් වහන්සේ මොකද අපිට කියන්නේ?
தேவன் எங்களுக்கு என்ன சொல்கிறார் என்று நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். ගණන් කතාවේ 5 වෙනි පරිච්ඡේදය 17 වෙනි පරිච්ඡේදය සමාවන්න. என்னாகமம் 17ஆம் அதிகாரம் පළවෙනි පදයේ සිට බලමු. ගණන් කතාව 17 ඒ සිට. 17ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தில் இருந்து பார்ப்போம். අපි කියමු. ආරෝන්ගේ පූජකවරය ස්ථීර කිරීම. ஆரோனின் அந்த பூஜக இதை அவரை உறுதிப்படுத்துகிறார்கள். දැන් අපි ඉන්නේ හැරවිලි බෑ නතරවිලි බෑ. நாங்கள் இருப்பது திரும்ப முடியாது, திருப்ப முடியாது. හැරෙන්නත් බෑ නතර වෙන්නත් බෑ ස්විමින් යන්නත් බෑ. திரும்ப முடியாது, நிக்க முடியாது, மெதுவா போகவும் முடியாது. දැන් බලන්න ආරෝන්ගේ ජීවිතේ දෙවියන් වහන්සේ කොහොමද දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනගව ලෝකයේ සෙනගකින් වෙනස් කරලා පෙන්වුවේ. ஆரோனுடைய வாழ்க்கையில் தேவன் தேவனுடைய பிள்ளைகளை உலகத்திலிருந்து உலகத்தில் உள்ள மனிதர்கள் என்று வேறுபடுத்தினார் எப்படி என்று. අපි කියමු. ගණන් කතාව පොතේ 17 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදයේ සිට ආරෝන්ගේ පූජක බලය ස්ථිර කිරීම. ස්වාමින් වහන්සේ මෝසෙස්ට කතා කොට කියනසේක් නුඹලා ඊශ්‍රායල් පුත්‍රයන්ට කතා කර එක එක පිය වංශයට සැරෑටියක් බැගින් ඔවුන්ගේ සියලු අධිපතින්ගේ ඔවුන්ගේ පිය වංශවලට සැරෑටි 12ක් රැගෙන එක එක මිනිසයාගේ නම ඔහුගේ සැරෑටිය පිට ලියාපන්න. දැන් මොකද්ද කියන්නේ? මෙතන කියනවා එක එක වංශවලින් නැවත කියමු මේ බලමු ස්වාමීන් වහන්සේ මොකද්ද කියන්නේ? தேவன் என்ன சொல்கிறார் என்று பார்ப்போம், திருப்போம். අපි කියමු. ස්වාමින් වහන්සේ මෝසෙස්ට කතා කොට කියනසේක් නුඹලා ඊශ්‍රායල් පුත්‍රයන්ට කතා කර එක එක පිය වංශයට සැරෑටියක් බැගින් ඔවුන්ගේ සියලු අධිපතින්ගෙන් ඔවුන්ගේ පිය වංශයට සැරෑටි 12ක් රැගෙන එක එක මිනිසයාගේ නම ඔහුගේ සැරෑටිය පිට ලියාපන්න. දැන් මොකද්ද කියන්නේ? කියනවා සැරෑටි අරගෙන ඔක්කොම නම් ලියා ඒක ගෙනෙන්නයි කියලා දැන් කියනවා උන්වහන්සේ. බලන්න මොකද්ද වෙන්නේ? தேவன் கூறுகிறார், உங்களுடைய கோலை எடுத்து அதில் என்ன பேரை எழுதி ஒரு ஒரு வம்சத்துக்கு ஒரு ஒரு கோலை கொண்டு வாங்கள் என்று. පිය වංශයේ සැරෑටිය බැගින් ඔවුන්ගේ සියලු අධිපතින්ගේ ඔවුන්ගේ පිය වංශයට සැරෑටි 12ක් රැගෙන එක එක මිනිසයාගේ නම ඔහුගේ සැරෑටිය පිට ලියාපන්න. ආරෝන්ගේ නම ලෙවීගේ සැරෑටිය පිට ලියාපන්න. මක්නිසාද ඔහුගේ පිය වංශවල එක එක ප්‍රධානියාට එක එක සැරෑටිය බැගින් තිබිය යුතුය. දැන් මොකද්ද කියන්නේ? ආරෝන්ගේ නම ලියා මොකද්ද කියන්නේ? නැවත කියමු. ஆரோனுடைய பேரை எழுதி ආරෝන්ගේ නම ලෙවීගේ සැරෑටිය පිට ලියාපන්න. මක්නිසාද ඔහුගේ පිය වංශවල එක එක ප්‍රධානියාට එක සැරෑටිය බැගින් තිබිය යුතුය. දැන් මොකක්ද වෙන්නේ? ආරෝන්ගේ නමට විශේෂත්වයක් දීලා දෙවියන් වහන්සේ කියනවා මේක ලියාපන් කියලා. ஆரோனுடைய பேருக்கு தேவன் ஒரு முக்கியத்துவத்தை கொடுத்து இப்படி எழுதுங்கள் என்று கூறுகிறார். ඒක කරන්න දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්මක් තිබුණා. அதை செய்யறதுக்கு தேவனுடைய திட்டம் ஒன்று இருந்தது. මොකද ආරෝන්ට දෙවියන් වහන්සේ දුන්නු ජීවිතේ හැරවිලි නෑ නතරවිලි නෑ. ஆரோனுக்கு தேவன் கொடுத்திருந்த வாழ்க்கையில் திருப்பம் இல்லை, நிப்பாட்டுதல் இல்லை. දැන් හැරවිලි තියෙනවා නම් නතරවිලි තියෙනවා නම් දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ දෙවියන් වහන්සේ ඒක ස්ථිර කරලා පළදරන්න දෙන්න යනවා. திருப்பம் இருந்துச்சுன்னா, நிப்பாட்டுதல் இருந்துச்சுன்னா தேவனுடைய அந்த இந்த வாழ்க்கையில் எங்களுக்கு ஒரு பலனை நாங்கள் எதிர்பார்க்க முடியாது. දැන් අපි කියමු දේව වචනේ. நாங்கள் பார்ப்போம் தேவனுடைய வார்த்தை. 4 වෙනි පදයේ සිට නුඹ ඒවා සම්මුඛ වීමේ කූඩාරමේ මා නුඹලාට සම්භව වෙන ස්ථානයේ සාක්ෂි පෙට්ටිය ඉදිරි පිට තබා පන්න. දැන් මොකද කියන්නේ? සම්මුඛ වීමේ කූඩාරමේ ඉදිරි පිට ගෙනල්ලා තබන්න සියලු සැරෑටි. தேவனுடைய ஒரு நாங்கள் தேவனை சந்திக்கும் இடத்தில் அந்த எல்லா கோளையும் கொண்டு வைங்கள் என்று கூறுது. දෙවියන් වහන්සේට සැලැස්මක් තිබුණා ආරෝන්වත් එම වංශයත් දමන්න හැරෙන්නේ නැති නතර වෙන්නේ නැති අධිවේගී මාර්ගයකට. தேவனுக்கு ஒரு திட்டம் இருந்தது. ஆரோண்ட வம்சத்தையும் வாரோனையும் அந்த திரும்பாமல் நிப்பாட்டாமல் போரும்
போகும் அந்த மார்க்கத்தில் கொண்டு போக. මේ සැරෑටිය කියන්නේ මොකක්ද? இந்த கோல் என்றால் என்ன? මේ සැරෑටියට තියෙනවද කිසි බලයක්? இந்த கோலுக்கு ஏதாவது ஒரு வல்லமை உண்டா? ඕක හරියට අපි පොළව අතු ගන්න කොස්සක් වගේ. நாங்கள் கூட்டும் ஒரு தும்பு தடியை போல இருக்கிறது. මේ කොස්සට බලයක් තිබෙනවද? இந்த தும்பு தடிக்கு ஒரு வல்லமை உண்டா? ඒ වගේම මේ සැරෑටියට කිසිම බලයක් නැහැ. இந்த கோலுக்கு எந்த விதமான வல்லமையும் இல்லை. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්මක් තියෙනවා කියන්න මේ වංශයට ආරෝන්ගේ නමත් ලියා අනිත් අයගේ නමත් ලියා මේ සැරෑටි දෙක ඔක්කොම 12ම ගෙනල්ලා සම්මුඛවීමේ කුඩාරම අභියස තියන්න කියලා. தேவனுக்கு ஒரு திட்டம் இருந்தது. அந்த தேவனை சந்திக்கும் அந்த கூடாரத்தில் கொண்டு வந்து வைக்கிறதுக்காக அந்த கோள்களை எல்லாத்தையும். අපි බලමු දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ මොකද්ද කියන්නේ. தேவனுடைய வார்த்தை என்ன கூறுதுன்னு நாங்கள் திரும்பவும் பார்ப்போம். පස්වෙනි පදය තවද මා විසින් තෝරා ගන්න මිනිසයාගේ සැරෑටිය ලියනවා ඇත. එසේ ඊශ්‍රායල් පුත්‍රයන් නුඹලාට විරුද්ධව කොඳුරන ඔවුන්ගේ කෙඳිරීම් මා වෙතට පැමිණෙම නවතින්ට සලස්වන්නෙමි කීසේක. ආමෙන්. දැන් මොකද්ද වෙන්නේ? දෙවියන් වහන්සේ තෝරගත්තු මිනිසයාගේ සැරෑටිය බල සම්පන්න වෙන්න යනවා. හලෙලූයා. හලෙලූයා. தேவன் தெரிந்து கொண்ட மனிதனுடைய கோல் வல்லமையான ஒரு கோலாக மாறப் போகிறது. දැන් දෙවියන් වහන්සේගේ ක්‍රමය මිනිසයා නම් தேவனுடைய மார்க்கம் மனிதர்னா ඔබ ස්ත්‍රියක්ද පුරුෂයෙක්ද කියන කාරණා වැදගත් නැහැ. நீங்கள் ஒரு ஸ்திரீயாக இருக்கிறீங்களா இல்ல ஒரு புருஷனாக இருக்கிறீங்களா ஒரு உள்ளது காரணம் இல்ல. අද දේව සභාවල් වල තියෙනවා වැරදි ආකල්පයක්. அது தேவனுடைய சபைகளிலே ஒரு ஒரு பிழையான உபதேசங்கள் இருக்கிறது. ඒ අය කියනවා ස්ත්‍රිය සභාවේ නිශ්ශබ්ද විය යුතුයි කියලා. ஸ்திரீ சபையிலே அமைதியாக இருக்க வேண்டும் என்று. මේක සාම්ප්‍රදායක් විදිහට අරගෙන කාන්තාවන්ට සභාව තුල කිසිම තැනක් නැහැ. இதை அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டு சபையிலே இந்த பெண்களுக்கு ஒரு தலைமைத்துவம் கொடுக்கிறார்கள் இல்லை. කාන්තාවන්ට තියෙන කාන්තා සේවය විතරයි. பெண்களுக்கு இருக்குது பெண்களுடைய ஊழியங்கள் மட்டுமே. ඒ නිසා කාන්තාවන්ට කාන්තා සේවයෙන් එහාට කිසි අඩියක් දාන්න බෑ. මොකද ලාස් ලනුව දාලා අල්ලගෙන ඉන්නේ පාස්ටර්ලා. பெண்களுடைய பெண்களுக்கு இருக்கிறது பெண்களுடைய ஊழியங்கள் என்று போதர்கள் வச்சு அவர்களை இழுக்கிறார்கள். කාන්තාවන්ට කියන තැනක් දෙන්න බෑ. හේතුව මොකක්ද? තැනක් දුන්නොත් ඉතින් වැඩි උතුම් වෙලා මා ප්‍රශ්න ඇති වෙයි කියලා පාස්ටර්ලාට බොලද බයක් තියෙනවා. பெண்களுக்கு ஏதாவது ஒரு தலைமைத்துவம் கொடுத்தால் அவர்கள் எழும்பி நின்று அதை பெரிய பிரச்சனையாக மாற்றிடுவார்கள் என்று போதமார்க்க பயங்கள் இருக்கிறது. මාගේ තර්කයක් තියෙනවා මේකට. எனக்கிட்ட ஒரு ஒரு இது ஒன்று இருக்குது, கேள்வி ஒன்று இருக்குது. මොකද්ද ඒ තර්කය? அது என்ன கேள்வினா, අර බාලම්ගේ වැරද්ද හදන්න පූර්වෙකුව අරන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වුණා නම් பாலோண்ட பிழையை செய்ய ஒரு கழுதைக்கு செய்ய நியமிச்சால் දැන් බූරුවට ආත්මයක් නැහැ. கழுதைக்கு ஒரு ஆவி இல்லை. බූරුවට ආත්මයක් නැහැ, සතෙක්. கழுதை ஒரு மிருகம். නමුත් ආත්මයක් ඇති, මනුෂ්‍ය ආත්මයක් ඇති, දේව ආත්මය හා සම්බන්ධ වෙච්ච කාන්තාවට ඇයි බැරි මනුෂ්‍යයෙක්ගේ ජීවිතේ වැරද්ද හදන්න අවියක් වෙන්න? அந்த கழுதையில ஆவி இல்லாத கழுதைக்கு அதை பாவிச்சது போல ஒரு பெண்ணுக்கு ஒரு ஆவி இருக்கிற பெண்ணுக்கு ஏன் முடியாத ஒரு மனிதன் வாழ்க்கையை மாற்ற ஒரு கருவியாக மாற? ඔබ ජීවිතේ දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක ගමන් කරනකොට ඔබ පුරුෂයෙක්ද කාන්තාවක්ද කියන එක නෙමෙයි තර්කය. நீங்கள் ஒரு பெண்ணா ஒரு புருஷனா என்றது பிரச்சனையே இல்லை தேவனோட பயணிக்கும் போது. එක වෙලාවකදී දෙවියන් වහන්සේ කියනවා අර ස්ත්‍රියට සභාවේ නිශ්ශබ්ද වෙන්න කියලා. தேவன் ஒரு நேரம் கூறுகிறார் ஸ்திரீக்கு அமைதியாக இருக்க வேண்டும் என்று. ඒකෙන් තේරුම් වෙන්නේ සියලු ස්ත්‍රීන්ට නිශ්ශබ්ද වෙන්න කිව්වයි කියලා. அதில் அர்த்தம் வந்து எல்லா பெண்களும் அமைதியாக இருக்க வேண்டும் என்று இல்ல. දැන් ඔබ නිකන් හිතලා බලන්න කවුරුරි කාන්තාවක් මෙතන නැගිටලා කෑ ගහන්න ගන්නවා. யாராவது ஒரு பெண் எழும்பி கத்த தோங்கினால் ඉතින් සභාවේ ප්‍රධානියා කියනවා ස්ත්‍රිය ඔබ නිශ්ශබ්ද වෙන්න කියලා. போதகர் சொல்றார் நீர் அமைதியாக இரு என்று. ඒකෙන් තේරුම් යනවාද මෙතන ඉන්න සියලු කාන්තාවන්ට නිශ්ශබ්ද වෙන්න කිව්වයි කියලා. அதில் அர்த்தம் வந்து இங்க இருக்கிற சகல பெண்களுக்கும் அமைதியாக இருக்கிற சொல்றது இல்லை. ඇයි සභාව මෙවැනි අර්ථයක් දීලා තියෙන්නේ මේ දේවල් වලට? ஏன் சபை இதுக்கு ஒரு அர்த்தத்தை கொடுத்திருக்குது? ඔවුන් යන්නේ සම්ප්‍රදායටයි. அவர்கள் சொல்றார்கள் ஒரு ஒரு
வைத்த ஒரு சட்டத்துக்காக. ඒ වලට ගියාම ඒ මිනිස්සුන්ට කවදාකවත් දෙවියන් වහන්සේව අත්දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. அதுகளுக்கு போனா தேவனை அவர்களுக்கு காண முடியாது. දැන් මේ ආරෝන්ගේ ජීවිතය මොන වගේ ජීවිතයක්ද? ஆரோனுடைய வாழ்க்கை என்ன எது மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை? ආරෝන්ගේ වංශය මොන වගේ වංශයක්ද? ஆரோனுடைய வம்சம் எந்த மாதிரி ஒரு வம்சம்? දෙවියන් වහන්සේ ඇයි මේ සැරෑටි ටික සම්මුඛ වීමේ கூடாரம் ළඟට ගේන්න කිව්වේ? தேவன் சந்திக்கும் கூடாரத்துக்கிட்ட ஏன் இந்த கோலை கொண்டு வர சொன்னார்? දෙවියන් වහන්සේට කාරණාවක් කරන්න ඕනේ. தேவனுக்கு ஒரு காரணம் செய்ய வேண்டும். අපි වචනේ කියමු. நாங்கள் வார்த்தையை பார்ப்போம். 6 වෙනි පදයේ සිට මෝස්රෙල් ඊශ්‍රායෙල් පුත්‍රයන්ට කතා කළේය. ඔවුන්ගේ සීළු අධිපතියෝද තමුන්ගේ පිය වංශවල එක එක අධිපතියාට එක සැරෑටිය බැගින් සැරෑටි 12ක් ඔහුට දුන්නෝය. ආරොන්ගේ සැරෑටියද ඔවුන්ගේ සැරෑටි අතරේ තිබුණේය. මෝසෙස් ඒ සැරෑටි සාක්ෂි මණ්ඩපයේ ස්වාමින් වහන්සේ ඉදිරිපිට තැබුවේය. පසුවදා මෝසෙස් සාක්ෂි මණ්ඩපයට ඇතුල් වූ කල බලව ලිවිගේ වංශයේ වෙනුවට තිබුණු ආරොන්ගේ සැරෑටිය දලුලා මොට්ටු හටගැනි මල් පිපි පැසුණු කොට්ටම්ලා ඇතුළු තිබුණේය. මෝසෙස් සියලු සැරෑටි ස්වාමින් වහන්සේ ඉදිරියෙන් සියලු ඊශ්‍රායෙල් පුත්‍රයන් ළඟට පිටට ගෙන ආයේය. ආමෙන්. දැන් මොකද මේ වෙන්නේ? இப்ப என்ன நடக்கிறது? දැන් බලන්න මේ සියලු සැරෑටි ගෙනල්ලා මේක තියනවා සම්මුඛ වීමේ கூடாரம் ළඟ පැය කීයද? 24ක්. எல்லா கோலையும் கொண்டு 24 மணித்தியாலம் இந்த சந்திக்கிற கூடாரத்திற்கிட்ட கொண்டு வைக்கிறார்கள். මේ සැරෑටි සියල්ලක්ම මැරිලා තිබුණා. இந்த எல்லா கோலும் செத்து போனதாக இருந்தது. නමුත් පැය 24ක් ඇතුළතදී මේ සියලු සැරෑටි නැවත පණ ගන්නවනවා. இந்த 24 மணித்தியாலத்துக்குள்ளாக இந்த சகல கோலையும் உயிர் வருகிறார்கள். දැන් දෙවියන් වහන්සේ තෝරගත්තු සැරෑටිය ඔබ නම් தேவன் தெரிந்து கொண்ட கோல் நீங்கள்னால் දෙවියන් වහන්සේ කියනවා සම්මුඛ වීමේ கூடாரம் ළඟ තියන්න කිව්වා වගේ මගේ අභිමුඛයේ එක තියන්න. தேவன் கூறுகிறார் அவருடைய சந்திப்பின் கூடாரத்துக்கிட்ட வைக்கிறது போல அவருடைய சன்னிதானத்தில் வைங்கள். වැඩි කාලයක් යන්නේ නැහැ ඒක පළ දරන්න. அது பலன் கொடுக்க மிகவும் காலம் எடுக்காது. නමුත් පැය 24ක් ඇතුළතදී දේව අභිමුඛයේ ආරොන්ගේ නම ලියපු සැරෑටිය පළ දෙන්න පටන් ගත්තා. 24 மணித்தியாலத்துக்கூடாக தேவனுடைய சன்னிதானத்தில் வைத்த அந்த கோல் உயிர் வந்தது. අර නැවතිලි නෑ, හැරවිලි නෑ ඔබේ දෙවියන් වහන්සේ දුන්නු ජීවිත ගමන තුල. நிப்பாட்டுதல் இல்லை, திரும்புதல் இல்லை தேவன் கொடுத்த உங்கள் வாழ்க்கையில். පාස්ටර් කෙනෙක් ඔබට විරුද්ධව කතා කරයි කියලා, උපස්ථායකයෙක් සභාවේ කෙනෙක් ඔබට විරුද්ධව කතා කරයි කියලා ඔබ හැරෙන්න එපා, නතර වෙන්න එපා ජීවිතයේ දෙවියන් වහන්සේ ඉස්සරහට යන්න. ஒரு போதகர் உங்களுக்கு எதிராக பேசுவார் என்று, ஒரு மூப்பர் உங்களுக்கு எதிராக பேசுவார் என்று உங்களோட வாழ்க்கையை திருப்பாதீர்கள், நேர போங்கள். සමහර මිනිස්සු අනාගතයට මුහුණ දෙන්න බයයි. சிலவர்கள் அவர்களுடைய எதிர்காலத்துக்கு முகம் கொடுக்க பயமா இருக்குது. ඔවුන් විශාල වැඩවලට අත ගහන්න බයයි. அவர்கள் பெரிய காரியங்களுக்கு கை வைக்க பயப்படுறார்கள். ඔවුන් බලනවා අපිට කොහෙන්ද මේක කරන්න පුළුවන්. நாங்கள் எப்படி இதை செய்வது? නමුත් බයිබලයේ මේක කියනවා. அது வேதாகமத்தில் அதை கூறுகிறார்கள். දෙවියන් වහන්සේ කියනවා සැරෑටි අරන් ඇල සම්මුඛ වීමේ கூடாரம் අභියස තියන්න. உங்கள் கோலையை கொண்டு சந்திப்பின் கூடாரத்தின் மத்தியில் வையுங்கள் என்று. අද ඔබේ ජීවිතය ඔබ තීරණයක් ගන්න ඕනේ මං හැරෙන්නේ නැහැ. உங்களோட வாழ்க்கையில் நீங்கள் ஒரு தீர்மானத்தை எடுக்க வேண்டும், நான் திரும்ப மாட்டேன் என்று. මම නතර වෙන්නේ නැහැ. நான் நிப்பாட்டுவதில்லை என்று. ආරොන් මෙන් තීරණයක් ගන්න. ஆரோனை போல ஒரு தீர்மானத்தை எடுங்கள். ඔව් තීරණයක් ගත්ත නම ලියලා ඒක සම්මුඛ වීමේ கூடாரமே තබන්න. அவர் தீர்மானத்தை எடுத்தார், பெயரை எழுதிய அது சந்திப்பின் கூடாரத்தின் மத்தியில் வைக்க. අද ඔබට තියෙන සම්මුඛ වීමේ கூடாரம் මොකක්ද? உங்களுக்கு இருக்கிறதாக சந்திப்பின் கூடாரம் என்றால் என்ன? අද සම්මුඛ වීමේ கூடாරම තමයි සුද්ධ තනන් වහන්සේගේ අභිමුඛය. இன்றைக்கு இருக்கிற சந்திப்பின் கூடாரம் என்றால் தேவனுடைய சன்னிதானம். අද ඔබගේ සැරෑටිය කුමක්ද? உங்களுடைய கோல் என்றால் என்ன? ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ වැඩවසන ඔබගේ හදවත. ஆவியானவர் வாழும் உங்கள் உள்ளம். දැන් දෙවියන් වහන්සේ මොකක්ද කියන්නේ? தேவன் என்னத்தை கூறுகிறார்? උන්වහන්සේ කියනවා ඔබගේ හදවත නැමැති සැරෑටිය මගේ අභිමුඛයේ තබන්න. உங்கள் உள்ளமான அந்த கோலை என்ற சன்னிதானத்தில் வையுங்கள் என்று கூறுகிறார். මොකද මේ හදවත නැමැති සැරෑටිය අභිමුඛයේ තබනකොට පැය 24කට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ? අනේක පළ ගන්න යනවා. சந்திப்பின் கூடாரத்தில் மத்தியில் எங்களோட
போலை வைக்கும் போது 24 மணித்தியாலத்துள்ளாக அது ஜீவனை பெறும். දේව අභිමුඛයේ පණ නැති දේවල් පණ ගන්න යනවා. தேவனுடைய சன்னிதானத்தின் முன்பாக உயிர் அட்டது உயிர் பெற போகிறது. අද ඔබ දේව අභිමුඛයේ ඉන්න මිනිසෙක් විදියට ඔබගේ ජීවිතය පළ හට ගන්න යනවා. நீங்கள் தேவனுடைய சன்னிதானத்தில் இருக்கும் மனிதனாக உங்களுடைய வாழ்க்கையில் உயிர் பெற போகிறது. ඔබ අභිමුඛයේ සිටියේ නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේ ගාව நீங்க தேவனுடைய சன்னிதானத்தில் இருக்காட்டி ඒ අභිමුඛයේ ඉඳලා උන්වහන්සේට ප්‍රීතියෙන් කතා කළේ නැත්නම් அவருடைய சன்னிதானத்தில் நின்று சந்தோஷமாக பேசவாட்டி අර ආරොන්ගේ සැරෑටිය පණගත්තා වගේ ඔබේ ජීවිතේ පණ හට ගන්න යන්නේ නැහැ. ஆரோனுடைய இந்த கோல் உயிர் பெற்ற போது போல நீங்கள் உயிர் பெற போவதில்லை. ඒ නිසා හදවත තියන්න දෙවියන් වහන්සේ ගාව. உள்ளத்தை வைங்கள் தேவனிடம். ඒ නිසා මොකක්ද වෙන්නේ? என்ன நடக்க போகிறது? උන්වහන්සේගේ අභිමුඛය ළඟ තිබ්බොත් ඒක පළ දරන්න යනවා. தேவனுடைய சன்னிதானத்தில் வைத்தால் அது பலன் பெற ඒ போகிறது. නිසා අද ඔබ තීරණයක් ගත යුතුයි. நீங்கள் ஒரு தீர்மானத்தை எடுக்க வேண்டும். මොකද ඒ තීරණය? என்ன தீர்மானம்? ඒක තමයි ඔබේ ජීවිතය දෙවියන්ගේ අභිමුඛයේ තවන්න ඕනේ. அதைத்தான் உங்களோட தீர்மானத்தையும் உங்களோட வாழ்க்கையும் தேவனுடைய சன்னிதானத்தில் வைக்க வேண்டும். ඒක අභිමුඛයේ තබනකොට ඒක පළ ගන්නන්න යනවා. நீங்கள் சன்னிதானத்தில் வைக்கும் போது அது பலன் பெற போகுது. ඔබට කවදාකවත් හිස්කම එන්නේ යන්නේ නැහැ. உங்களுக்கு வெறுமை ஒரு நாளும் வர போறதில்லை. ඔබට කවමදාකවත් ඒ හිස්කමෙන් පෙළලා ඔබ දුක් විඳින්න යන්නේ නැහැ. நீங்கள் வெறுமையில் வாட மாட்டீர்கள். මන්ද දෙවියන් වහන්සේ தேவன் ඔබගේ හිස්කමට උන්වහන්සේ පණ දෙන්න යනවා. உங்களுக்கு உங்களோட வெறுமைக்கு அவர் உயிர் கொடுக்க போகிறார். උන්වහන්සේගේ අභිමුඛයේ அவருடைய சன்னிதானத்தில் ඔබ ඉන්නකොට நீங்கள் இருக்கும்போது ඔබේ සිතේ ආශාව உங்கள் உள்ளத்தில் சகல ඔබේ ஆசைகளையும் ජීවිතේ කැමැත්ත உங்கள் විருப்பத்தையும் දෙවියන් වහන්සේ ඉෂ්ට කරන්න යනවා. தேவன் நிறைவேற்ற போகிறார். විශ්වාසද? හලෙලූයා. நம்புறீர்களா? ஹalleluya. මම කැමති නෑ ගොළුව වගේ ඉන්නට. හලෙලූයා. හalleluya. ஹalleluya. දෙවියන් වහන්සේ ඔබට කතා කරලා කියනවා. தேவன் உங்களுக்கு பேசுகிறார். ප්‍රිය වන්න දෙවියන්ගේ අභිමුඛයේ ඉන්න. දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ ඉන්න ප්‍රිය වන්න. நீங்கள் விருப்பப்படுங்கள் தேவனுடைய சன்னிதானத்தில் நிக்கிறதுக்கு. මන්ද උන්වහන්සේ අප මැදේ ජීවමාන නිසා. தேவன் எங்கள் மத்தியில் ஜீவன் உள்ளவரா இருக்கிறார். හalleluya. ஹalleluya. කී දෙනෙක් ප්‍රීතිද දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ ඉන්න? எத்தனை பேர் சந்தோஷப்படுறீங்க தேவனுடைய சன்னிதானத்தில் இருக்கிறதுக்கு? මගේ දේශනේ ඉවර නෑ. මගේ දේශනේ ඉවර නෑ. எந்த பிரசங்கம் முடியவில்லை. නමුත් අපි දෙවියන් වහන්සේට පොරොන්දුවක් වෙන්න යනවා. நாங்கள் ஒரு பொருத்தனை தேவனிடம் செய்ய போகிறோம். ඔබේ අභිමුඛයේ මා ඉන්නම්. நான் உங்களது சன்னிதானத்தில் நிக்க போகிறேன். ඇස් වහන්න ඔබ ඉන්න ස්ථානවල. உங்கள் கண்களை மூடுங்கள். ඇස් වහන්න. உங்கள் கண்களை மூடுங்கள். උන්වහන්සේ ජීවමානයි. தேவன் உயிர் உள்ளவராய் இருக்கிறார். සියලු දේට වඩා දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රස්තාව දෙන්න. எல்லாத்துக்கும் பார்க்க தேவனுக்கு முதலிடத்தை கொடுங்கள். ඇස් වහලා கண்களை மூடி සිහිපත් කරන්න මන් දෙවියන් වහන්සේව දාලා යන්න හිතපු වාරයන් කීයක් තියෙනවද කියලා. நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள், நான் தேவனை விட்டு விலகி போக நினைத்த நேரங்கள் எவ்வளவு என்று. ආරොන් මෙන් මගේ ජීවිතේ සලස්මක් තියෙනකොට මම මොනවද කළේ? ஆரோனை போல என்ற வாழ்க்கையில் ஒரு திட்டத்தை வர நான் என்ன செய்தேன் என்று. ඔබ ආරොන්ට වගේ මගේ වංශයට මගේ දරුවන්ට ආදරය කරනකොට ඇයි මං ඔබව දාලා යන්න ගියේ? ஆரோனை போல என்ற வம்சத்தை என்ற பிள்ளைகளை நீர் நேசிக்க ஒரு நேரம் ஏன் நான் உம்மை விட்டு விலகி போக போறேன்? මට මේ ලෝකේ ඉන්න මිනිස්සුන්ගෙන් වැඩක් නැහැ. இந்த உலகத்தில் இருக்கும் மனிதனை எனக்கு பலன் அட்டது. මට මේ ලෝකයේ මනුෂ්‍යයන්ගේ මන්ත්‍රණ වලින් වැඩක් නැහැ. உலகத்தில் உள்ள ஆட்களுடைய ஆலோசனையில் எனக்கு பலன் இல்லை. මට මේ නාමික සභාවන් වලින් වැඩක් නැහැ. இந்த பேருக்கு இருக்கும் சபைகளினால் எனக்கு பிரயோஜனம் இல்லை. හේතුව මා තුල චරිත වෙන ආත්මය ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ ආත්මය නිසා. எனக்குள்ளாக வரும் ஆவி தேவனுடைய ஆவியாக இருக்கிறபடியால் මේ ශ්‍රී ලංකාවට ඕනේ වෙන කිසි සංවර්ධනයක් නෙමෙයි ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ස්පර්ශ කිරීමයි. இந்த ஸ்ரீலங்காவுக்கு தேவை தேவனுடைய ஆவியானவருடைய எழுப்புதல். අද අපේ මිනිස්සු ආගම් වශයෙන් බෙදලා எங்கட மக்கள் வேதங்கள் என்று பிரிந்திருக்கிறார்கள். ජාතීන් වශයෙන් බෙදලා ஜாதியாக பிரிந்திருக்கிறார்கள். දේශපාලනික වශයෙන් බෙදලා ඒ ගමන මිදිලා තියෙන දේශපාලනික අතරින් ஒரு இதாக நாங்கள் பிரிந்திருக்கிறோம் குழுவாக. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ කියනවා தேவன் கூறுகிறார் මේ දේශයට
இந்த தேசத்துக்கு හැරවිලි නෑ. திருப்புதல் இல்லை, නතරවිලි නෑ. நிப்பாடுதல் இல்லை, සිමින් ගමනක් නෑ. மெதுவாக போகும் பயணம் இல்லை. ඒකේ ඉන්න ක්‍රිස්තියානි කාරයන්ට යේසුස් වහන්සේ කියනවා. கிறிஸ்தவனுக்கு இயேசு சொல்கிறார், ඔබේ ජීවිතේ තබන්න ආරෝන් මෙන් අභිමුඛයේ තබන්න. ஆரோனை போல தேவனுடைய சன்னிதானத்தில் உங்கள் வாழ்க்கை வையுங்கள். ඒ අභිමුඛයේ තබනකොට දෙවියන් වහන්සේ පණ නැති දේවල් පණ ඇති කරන්න යනවා. ஆரோனை போல நாங்கள் வைக்கும் போது தேவனுடைய சன்னிதானத்தில் பல உயிர் இல்லாததை உயிர் உள்ளதாக மாட்டுகிறார் ඔබ தேவன். පණ නැති වෙන්න පුළුවන් නමුත් පණ ඇති කරන්න යන දෙවියන් වහන්සේ. நீங்கள் உயிர் இல்லாமல் இருக்கலாம், ஆனால் தேவன் உங்களை உயிர் உள்ள மனிதனாக மாட்ட ඔබ போகிறார். පණ නැතුව ඉන්නවද දෙවියන් වහන්සේ පණ හට ගන්න යනවා ඔබ තුල. நீங்கள் உயிர் இல்லாமல் இருக்கலாம், ஆனால் உயிரான மனிதனாக எழும்ப போகிறீர்கள். හලෙලූයා. ஹalleluya. අපි කියමු ස්වාමීන් වහන්සේට. நாங்கள் கூறுவோம் தேவனுக்கு, අභිමුඛයේ ඉන්නයි මාසිත ආශාවන්නේ ඔබේ කැමැත්ත කරන්නයි මාහද ආශාවන්නේ යේසුට කියන්න ආරෝන් වගේ ආරෝන්ගේ සරෑටිය වගේ ඔබ පණ ගන්නවන්න යනවා. ஆரோனுடைய உயிராக போகிறார். ස්පර්ශ කරන්න. தொடரார். ඕ වහලා ඉන්න එකිනෙකා කතා කරන්න එපා, hina වෙන්න එපා. யாரும் பேசாதீர்கள். මාසිත ආශාවන්නේ ඔබේ කැමැත්ත කරන්නයි මාහද ආශාවන්නේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඔබට කතා කරනවා. ஆவியானவர் உங்களோட பேசுகிறார். කියන යේසුනි අභිමුඛයේ ඉන්නයි මාසිත ආශාවන්නේ ඔබේ කැමැත්ත කරන්නයි මාහද ආශාවන්නේ Bye.
Amen. Hallelujah. Hallelujah. අපි කෙමෙන් පළවෙනි සතිವಾರයේ දෙවෙනි සතිವಾರයේ දැන් නිම කරලා තිබෙනවා. நாங்கள் முதலாவது பிரசங்கம் இரண்டாம் பிரசங்கம் முடிச்சிருக்கிறோம். අපි අත්දකින්න දෙයක් තිබෙනවා. நாங்கள் ஒரு பெற்றுக்கொள்கிற ஒரு காரியம் இருக்கிறது. දෙවනවාසේ හිමින් එකිනෙකට කතා කරනවා. தேவன் மெதுவாக ஒருத்தருக்கு கதைக்கிறார். බය වෙන්න එපා කැළඹෙන්න එපා අපේ දෙවිඳුන් අප සමගයි ජල මැදින් ගියත් ගිනි මැදින් ගියත් අපේ දෙවිඳුන් අප සමගයි බය වෙන්න එපා කැළඹෙන්න එපා අපේ දෙවිඳුන් අප සමගයි ජල මැදින් ගියත් ගිනි මැදින් ගියත් අපේ දෙවිඳුන් අප සමගයි මැටි රූපයක් ගල් පිළිමයක් නොවෙයි අපේ දෙවිඳුන් මගේ ජීවිතේ වැඩ වසනා ජීවමාන රජු මැටි රූපයක් ගල් පිළිමයක් නොවෙයි අපේ දෙවිඳුන් මගේ ජීවිතේ වැඩ වසනා ජීවමාන රජු බය වෙන්න එපා කැළඹෙන්න එපා අපේ දෙවිඳුන් අප සමගයි ජල මැදින් ගියත් ගිනි මැදින් ගියත් අපේ දෙවිඳුන් අප සමගයි රට වලින් නොවේ කටු වලින් නොවේ ආශ්‍රයයන්ගේ බලය නොවේ මට ජයගෙන දෙන මගේ දෙවිඳුගේ බලවත් හස්තයමයි රට වලින් නොවේ කටු වලින් නොවේ ආශ්‍රයයන්ගේ බලය නොවේ මට ජයගෙන දෙන මගේ දෙවිඳුගේ බලවත් හස්තයමයි බය වෙන්න එපා කැළඹෙන්න එපා අපේ දෙවිඳුන් අප සමගයි ජල මැදින් ගියත් ගිනි මැදින් ගියත් අපේ දෙවිඳුන් අප සමගයි බය වෙන්න එපා කැළඹෙන්න එපා අපේ දෙවිඳුන් අප සමගයි ජල මැදින් ගියත් ගිනි මැදින් ගියත් අපේ දෙවිඳුන් අප සමගයි ජල මැදින් ගියත් ගිනි මැදින් ගියත් අපේ දෙවිඳුන් අප සමගයි ජල මැදින් ගියත් ගිනි මැදින් ගියත් අපේ දෙවිඳුන් අප සමගයි ස්වාමින් වහන්සේ අප උදෙසා කුරුසිය දරාගත්තා. ස්වාමින් වහන්සේගේ ලේ දහඩිය වුණා අප උදෙසා. උන්වහන්සේ අප උදෙසා කුරුසිය දරාගත්තේ අපගේ ශාපයන් උන්වහන්සේ දරාගත්තේ. යෙරුසලේමේ වීදිවල උන්වහන්සේගේ ලේ ගංගාවක් මෙන් ගලා ගියා. උන්වහන්සේගේ ශරීරය අප උදෙසා කැඩුනා. ඒ වගේම සියලු මිනිසයන් ඒ කුරුසිය රැගෙන යද්දී උන්වහන්සේ පසුපස ගිය එක තමයි කියන්නේ. ඒ ගීතිකාව ඉන්පසුව පියන්න යනවා හැරවිලි නෑ නතරවිලි නෑ. ආමෙන්. හලෙලූයා. දැන් අපි පුරුදු වෙන්න ඕනේ හැමදාම කියන්නේ හැරවිලි නෑ නතරවිලි නෑ. ආමෙන්. ඕකේ. கண்ணில் நீ
විශ්වාස කරනවා අද උදෑසන සසිවාරයන් දෙකේ කතා කරපු කාරණා ඔබට මතක ඇති කියලා. நான் நம்புகிறேன் நீங்கள் ரெண்டு பிரசங்கத்தையும் பிரசங்கம் பண்ணதுகளை நீங்கள் நினைவில் வைத்திருப்பீர்கள் என்று. මම ප්‍රශ්නයක් අහන්නද ඔයගොල්ලන්ගේ? நான் ஒரு கேள்வியை கேட்கவா? කී දෙනෙක් නාන්න ගියාද? எத்தனை பேர் குளிக்க போனீர்கள்? අත උස්සලා පෙන්නන්න බලන්න කී දෙනෙක් නාන්න ගියාද? கை தூக்கி காட்டுங்க. සතුටු වීමත් දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරි යහපත්. சந்தோஷப்படுவது தேவனுடைய முன்பாக நல்ல காரியமாக இருக்கிறது. ඉතින් අපි දැන් ඊළඟ පියවරට ඒ දේශනේ අපි යන්න යනවා. நாங்க அடுத்த இதுக்கு போவோம். දෙවියන් වහන්සේ අපිට කතා කරපු කාරණාවක් තමයි අපි අධිවේගී මාර්ගයකට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙලා තිබෙනවා. நாங்க அதிவேகி மார்க்கத்துக்கு போயிருக்கிறோம். இப்ப தேவன் எங்களுக்கு பேசியிருக்கிறார். ඒකට අපි නම් කරා ආත්මීක අධිවේගී මාර්ගය කියලා. ஆவிக்குரிய அதிவேக மார்க்கம் என்று நாங்கள் பெயர் குறித்தோம். දැන් අපි මේ මාර්ගයට ඇතුළත් වුණාට පස්සේ අපිට හැරවිලි බෑ නතර වෙලි බෑ. நாங்கள் இந்த மார்க்கத்துக்கு உள்பிரவேசத்துக்கு பின்பாதாக எங்களுக்கு திருப்பவும் முடியாது, நிற்கவும் முடியாது. අපි ඉගෙන ගත්තා ආරෝන්ගේ සැරෑටිය දෙවියන් වහන්සේ සැරෑටි 12ක් මැද්දෙන් උන්වහන්සේ තෝරගත්තු හැටි. ஆரோனுடைய கோலை 12 கோலையும் தேவன் எப்படி தெரிந்து கொண்டார் என்று நாங்கள் படித்தோம். දැන් ඔබත් ආරෝන් වැනි තෝරාගත්තෙක් නම් ඔබේ සැරෑටිය සම්මුඛ වීමේ කූඩාරම නැත්නම් අභිමුඛය මත තැබුවොත් දෙවියන් වහන්සේ ඔබව තෝරගන්න යනවා. உங்களையும் தேவன் தெரிந்து கொண்ட ஒரு கோலா இருந்தா தேவனுடைய பிரசன்னத்தில் நாங்கள் வந்து சந்திக்கும் கூடாரத்தில் வந்தால் தேவன் எங்களையும் ஏற்றுக்கொள்ளும் ஒரு கூடாரமாக இருப்போம். දැන් අපි දකිනවා පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට දෙවියන් වහන්සේගේ සැලසුම් තියෙනවා මිනිසුන් මැද්දේ. ஒரு பரம்பரையாக தேவனுடைய ஒரு திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார் தேவன். මාගේ පියා දේව සේවකයෙක්. என்னுடைய தகப்பனார் ஒரு ஊழியக்காரர். දැන් ඊළඟ පරම්පරාවත් ඒ සේවය අතර අරගෙන කරගෙන යනවා. அடுத்த பரம்பரையும் அந்த ஊழியத்தை செய்து கொண்டு போறார்கள். ඉතින් අපිට පේනවා අපගේ පියාගේ කැදවීමත් එක්ක දෙවියන් වහන්සේ ඊළඟට උන්වහන්සේ දරුවන්ටත් ඒ කැදවීම තබලා තිබෙනවා. தேவன் எங்களை தகப்பனை அழைத்தது போல அடுத்த பரம்பரையாக அது போல எங்களோட குழந்தைகளையும் தேவன் அந்த ஊழியத்துக்கு அழைத்து இருக்கிறார். මට හිතෙනවා එක දෙයක්. எனக்கு தோணுது ஒரு காரியம். එක මිනිහෙකු පූජාවක් වෙන්න අවශ්‍යයි. ஒரு மனிதன் ஒரு பலியாக வேண்டும். ඒකට හේතුව තමයි එක මිනිහෙක් ආරොන් වගේ තීරණයක් ගන්න ඕනේ සැරෑටියේ නම ලියලා අභිමුඛයේ තියනවායි කියලා. ஆரோனை போல கோலில் பெயரை எழுதி பலிபீடத்தில் வைக்க வேண்டும். ඒ තියපු සැරෑටිය දෙවියෝ තෝරගත්තට පස්සේ ඒකට පණ එනවා. அந்த வைத்த அந்த கோலை தேவன் தெரிந்து கொண்ட பின்பாதாக அதுக்கு உயிர் வரும். ඒ සැරෑටියට පණාවට පස්සේ ඒක පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට ඒ පණ යන්න යනවා. அந்த வந்த உயிர் பரம்பரையாக போக போகிறது. දෙවියන් වහන්සේ ඒක තමයි අපිව තෝරගෙන තිබෙන්නේ. அதுக்காகவே தேவன் எங்களை தெரிந்து கொண்டார். එහෙනම් අපි එක කාරණාවක් තීරණය කරන්න ඕනේ. நாங்கள் ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ඇයි දෙවියන් වහන්සේ අපිව කැදවා තිබෙන්නේ? ஏன் எங்களை தேவன் அழைத்திருக்கிறார்? දෙවියන් වහන්සේ අපිව කැදවලා තිබෙන්නේ එක කාරණයකටයි. தேவன் எங்களை அழைத்திருப்பது ஒரு காரணத்துக்காகவே. මගේ මනස என்னுடைய உள்ளம்
මගේ සිතුවිල්ල என்னுடைய நினைவுகள் මගේ ආශාව என்னுடைய ஆசைகள் எல்லாம் මගේ බලාපොරොත්තුව என் எதிர்பார்ப்புகள் සම්මුඛ වීමේ කූඩාරම ඉදිරිපිට තබන්න. சந்திப்பின் கூடாரத்தின் முன்பதாக வையுங்கள். ඒ කූඩාරම නම් දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ මේ ඊරාවේ. அந்த சந்திப்பின் கூடாரம் நாள் தேவனுடைய சன்னிதானம். ඒක උන්වහන්සේ පාමුල තැබුවයින් පස්සේ දෙවියන් වහන්සේ ඒ ජීවිතය වෙනස් කරනවා. அந்த சன்னிதானத்தில் எங்களோட வாழ்க்கையை நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கும் போது அந்த வாழ்க்கையை தேவனே மாற்றுகின்றார். එක පරම්පරාවක් ඇරුණොත් එහෙම දෙවියන් වහන්සේ ගාවට ஒரு பரம்பரை தேவனுடைய பக்கம் திரும்பினால் ඒක පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට ඒක යන්න යනවා. அது பரம்பரையாக போக போகிறது. නමුත් අපි හැරෙන්නේ නැතුව අපි පරණ ජීවිතේ හැමදාම ඉන්නවා නම් අපේ හිස්කමක් තමයි තියෙන්නේ. நாங்கள் திரும்பாமல் எங்களோட பழைய வாழ்க்கையிலே நாங்கள் இருந்தால் அந்த இடத்தில் ஒரு வெறுமை தான் இருக்கும். ඔබ ලෝකයට ගිහින් මිනිස්සු ගාවට ගිහිල්ලා බලන්න එයාගේ හිස්කම කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. உலகத்தில் போயிட்டு நாங்கள் பார்த்தால் உலகத்தில் இருக்கிற மனிதர்களிடம் எங்க அவர்களுடைய நிறைவு அட்டு நிலைமை எங்க இருக்குதுன்னு ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඔබව අභිෂේක කර තිබෙනවා හිස්තන් පුරවන්න. ஆவியானவர் உங்களை அழைத்திருக்கிறார் நிறைவு அட்ட இடங்களை எல்லாம் நிறைப்பதற்காக. දැන් බලන්න යසායා අනාගත වාක්‍යයක් කියනවා. ஏசாயா ஒரு தீர்க்க தரிசனம் கூறுறான். ඒ අනාගත වාක්‍යය මොකක්ද? යේසුස් වහන්සේ මේ පොළවට එනවයි කියන එක. இயேசு இந்த உலகத்துக்கு வாரார் என்றது. ඒ යසායා ඒක පවසලා අවුරුදු 800කට පස්සේ තමයි ඒක සිද්ධ වෙන්නේ. ஏசாயா அதை கூறி 800 வருஷத்துக்கு பிறகாக தான் அது நடக்குது. ඒ වගේම යේසුස් වහන්සේගේ සේවය ගැනත් ප්‍රපේත වාක්‍යයක් කියනවා. இயேசுவின் ஊழியத்தை பற்றியும் அவர் தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கிறார். දැන් අපි කැමති ඒක බලමු දේ වාක්‍යය කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. நாங்கள் பார்ப்போம் அந்த வசனத்தை. යසායා පොතට අපි පෙරලමු. ஏசாயா 35 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 35ஆம் அதிகாரம் 8 වෙනි 3 වෙනි පදයේ සිට 8 දක්වා අපි කියවන්න යනවා. 3ஆம் வசனத்திலிருந்து 8ஆம் வசனம் மட்டுக்கும். යසායා 35 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 3 වෙනි පදයේ සිට 8 වෙනි පදයේ දක්වා බෙලහීන අත් බලවත් කර වෙවුලන දනහි සවිමත් කරපල්ලා. දැන් මොකද්ද උන්වහන්සේගේ වචනේ කියන්නේ බෙලහීන අත් බලවත් කරන්න. பலன் இல்லாத கைகளை பலப்படுத்துங்கள். දැන් මේ කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ මේ පොළවට ඇවිල්ලා කරන්න යන සේවය ගැන අනාගත වාක්‍යයක්. இயேசு உலகத்திற்கு வந்து செய்ய போரும் ஊழியத்தை பற்றி தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கிறார். දැන් ඔබට ගමනේදී ඔබ හැරෙන්නේ නැහැ, නතර වෙන්නේ නැහැ. நீங்கள் உங்கள் பயணத்தில் நீங்கள் திரும்புவதும் இல்லை, நிற்பதும் இல்லை. දැන් පළවෙනි පොයින්ට් එක මොකක්ද? முதலாவது காரணம் என்னது? දැන් මම මේකට කියන්න යන එක වචනයක්. இதுக்கு ஒரு வசனத்தை நான் கூற போகிறேன். මම මේ වචනේ හඳුන්වා දෙන්න යනවා. நான் அந்த வசனத்தை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்த போகிறேன். දැන් බලන්න කොකා කෝලා බෝතලයක් අරන්. கொக்கா கோலா ஒரு போத்தலை எடுத்து பாருங்கள். ඒ බෝතලය නිකම්ම අපේ අතට ආවේ නැහැ. அது சும்மாவே எங்கட கையில் வரவில்லை. ඒකට ද්‍රව්‍යයන් එකතු වෙලා ඒක හැදුනා. அது தேவையான சாமான்கள் நிறைந்து வந்தது. දැන් අපි කියනවා විවිධ ෆෝමියුලාස් ඒකට එකතු වෙලා කොකා කෝලා බෝතලේ හැදුනායි කියලා. சில மூலிகை சேர்ந்து அதுல செய்யப்பட்டதுன்னு சொல்றோம். එනිසා ක්‍රිස්තියානි ජීවිතයේත් එක එක වචනය එක එක ෆෝමියුලාස් එකතු වෙලා තමයි හැදෙන්නේ. கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையும் ஒரு மூலிகை வசனங்கள் சேர்ந்து தான் நடக்கிறது. අවුරුදු 800කට ඉස්සෙල්ලා යෙසායා කියනවා ජේසුස් වහන්සේ කොහොමද මනුෂ්‍යයා වෙනස් කරන්න යන්නේ කියලා. 800 வருஷத்துக்கு முன்பாக ஏசாயா சொல்றான் இயேசுநாதர் எப்படி மனிதன் வாழ்க்கையை மாற்ற போகிறார் என்று. එහෙනම් මේ දහම හැදෙන්න පළවෙනි ෆෝමියුලා එක තමයි බෙලහීන අත් බලවත් කරන්න.
இது நடக்கக்கூடிய ஒரே காரணம்னால் பலம் அட்ட கைகளை பலப்படுத்துங்கள் என்று. එහෙනම් ඔබ යා යුත්තේ ඔබේ පවුලට ඔබේ සභාවට බෙලහීන මනුෂ්‍යව ශක්තිමත් කිරීමේ සේවය සඳහා. நீங்கள் போக வேண்டியது உங்களுடைய குடும்பத்துக்கு உங்களோட சபைக்கு பலன் அட்ட மனிதர்களை பலப்படுத்துவதற்காகவே. දැන් මේක කරන්න යේසුස් වහන්සේ අවුරුදු 800කට පස්සේ ආවා. இதை செய்வதற்காக இயேசுநாதர் 800 வருடங்களுக்கு பின்பாகதாக வந்தார். උන්වහන්සේ ඒක කළා. அவர் அதை செய்தார். දැන් ඒක අපිට බාර දුන්න උන්වහන්සේ. அவர் அதை எங்களுக்கு ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறார். දැන් මේක කරන්න යනකොට ඔබ අධිවේගී මාර්ගයේ යනවා. நீங்கள் அதிவேக மார்க்கத்தில் அதை செய்யறதுக்காக போகிறீர்கள். බෙලහීන අත් බලවත් කරන්න නැවතිලි නෑ හැරවිලි නෑ ඔබේ ජීවිතේ. பலன் அட்ட வாழ்க்கையில் பலப்படுத்துவதற்காக உங்களுக்கு திருப்பம் இல்லை திரும்புவதும் இல்லை. ඔබේ සේවයට මේ පොළවෙන් බාහිර බලපෑමක් තියාගන්න එපා. உங்களோட ஊழியத்துக்கு இந்த உலகத்திலே எந்த காரணம் எதிராக இந்த உலக காரியங்களை வைத்துக் கொள்ளாதீர்கள். යමෙක් දේව සේවය කරනවා නම් ඒක නා නිර්වුල් මනසින් සේවය කරන්න. யாராவது ஊழியம் செய்ய வேண்டும்னா அவர்களோட தெளிவான மனதோடு ஊழியம் செய்ய வேண்டும். අද දේව දාසයන්ට වෙලා තියෙන්නේ ප්‍රශ්න ඔළුවට අරගෙන ඒක වැඩි ඊට පස්සේ ඒක නාට සේවය කරන්න බෑ. இந்த காலத்தில் ஊழியக்காரங்களுக்கு வந்திருக்கிற பிரச்சனை எல்லாம் தலைக்கு மேல வைத்துக் கொண்டு அவர்கள் ஊழியம் செய்ய முடியாமல் நிற்கிறார்கள். දෙවියන් වහන්සේගේ දාසයන්ගේ භාර්යාවන් වග බලා ගන්න තමන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයාගේ මනස හිස් කරන්න දෙවියන් වහන්සේගේ කාරණාවට යොමු වෙන්න. தேவனுடைய ஊழியக்காரங்களோட மனைவிமார் மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டியது தாண்ட ஊழியக்காரன் மனதை வெறுமையோடு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் தேவனுக்காக ஊழியம் செய்வதற்காக. මන්ද ඒ මනුෂ්‍යයා ගිහිල්ලා දෙවනි ෆෝමියුලා එක එකතු කරන්න යනවා. அந்த மனிதன் போயிட்டு இரண்டாவது காரணத்தை தொடங்க போகிறான். ඒක කියනවා වෙවුලන ධනහිස් ශක්තිමත් කරන්න යනවා. நடுங்குகின்ற முட்டுகளை பலப்படுத்துங்கள் என்று. දැන් මේක කරන්න යනකොට නතරවිලි නෑ හැරවිලි නෑ. இதை செய்ய போது நாங்கள் நிற்பதும் இல்லை திரும்புவதும் இல்லை. ජේසුස් වහන්සේ කල්වාරි කපාලයට කුරුසියක් අරගෙන ගියා. இயேசு கிறிஸ்து கல்வாரி மலைக்கு அந்த சிலுவையை எடுத்துக்கொண்டு போனார். ඕක අරන් යනකොට ඒක ලොකු හයිවේ එකක් තමයි. அதை எடுத்துக்கொண்டு போகும்போது அதுவும் ஒரு பெரிய அதிவேக மார்க்கமாக இருந்தது. යේසුස් වහන්සේ කිව්වේ අයියෝ මට බෑ මම හැරෙනවායි කියලා. இயேசு கிறிஸ்து சொல்லவில்லை நான் திரும்ப போகிறேன் என்று. යේසුස් වහන්සේ කිව්වේ අයියෝ මට බෑ මම නතර වෙනවායි කියලා. என்னால் முடியாதுன்னு நான் நிக்க போகிறேன் என்று சொல்லவில்லை. අද දේව සේවකයන්ට වෙලා තියෙන්නේ ඔවුන් නතර වෙනවා හැරෙනවා වියෝල් වෙනවා. இந்த எங்கட இப்ப ஊழியக்காரங்களுக்கு வந்திருக்கிறதுனால் அவர்கள் யோசிக்கிறார்கள் திரும்புகிறார்கள் நிக்கிறார்கள். කොහොමද මේ දේව දරුවෝ බැලහීනයන්ගේ අත් බලවත් කරන්න යන්නේ? எப்படி தேவனுடைய பிள்ளைகள் நடுங்குகின்ற ஆட்களோட கைகளை பலப்படுத்துவது? කොහොමද අර වෙවුලන ධනහිස් ශක්තිමත් කරන්න යන්නේ? நடுங்குகின்ற முட்டுகளை எப்படி பலப்படுத்துவது? ඇයි තමා කුරුසිය කරට ගන්න කැමති නැහැ? நாங்கள் அவர்கள் விருப்பம் இல்லை சிலுவையை எடுக்கிறதுக்கு. යමෙකුට සේවය කරන්න අවශ්‍ය නම් ඒක නා කුරුසිය කරපින්වාගෙන යා යුතුයි. யாருக்காவது ஊழியம் செய்ய விருப்பம்னா அவர்கள் சிலுவை அடைந்து போக வேண்டும். මොකද්ද මේ කුරුසිය? என்னது இந்த சிலுவை? කුරුසිය කියලා කියන්නේ මගේ වචනෙන් කිව්වොත් මම මූසලකමේ සංකේතයක්. என்னுடைய வார்த்தை நான் சொன்னா அதை நாங்கள் விருப்பப்பட்ட ஒரு வார்த்தை. ඇයි මම එහෙම කියන්නේ? நான் ஏன் அதை அப்படி சொல்லுகிறேன்? ජේසුස් වහන්සේව විතරක් නෙමෙයි. இயேசுவை மட்டும் இல்லை. දැන් අද අපි බලමු එල්ලුම් ගහ කිව්වොත් ඒක මූසල නැද්ද? මනුෂ්‍යයන්ව මරන්න එල්ලන ගහ මූසල නැද්ද? மனிதர்களை தூக்கில் தொங்கப்படுறது அது ஒரு சாபமான கிரியை. ඒ කාලේ කුරුසිය තමයි එල්ලුම් ගහ. அந்த காலத்தில் தூக்கு தான் சிலுவை. එහෙනම් මිනිස්සෙක්ව මරණ ගස මූසල නැතුව සුද්ධ වෙන්නේ කොහොමද? அந்த மனிதரை சாகடிக்கும் அந்த மரம் எப்படி ஆசீர்வாதமா இருக்கும்? அது சாபம். හැබැයි යේසුස් වහන්සේ එකක් කියනවා. ஆனாலும் அது இயேசு ஒரு காரியத்தை சொல்கிறார். යේසුස් වහන්සේ කියනවා කුරුසිය රැගෙන මා අනුව වරෙන් කියලා. சிலுவை எடுத்துக்கொண்டு என் பின்பால் வான்னு சொல்றாரு இயேசு. ඒ යේසුස් වහන්සේ කිව්ව කුරුසිය සංකේතවත් කරන කුරුසිය නෙමෙයි.
அந்த இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுற சிலுவை நாங்கள் அடையாளமாய் வைத்திருக்கின்ற சிலுவை அல்ல. එහෙනම් ඒ කුරුසිය අරගෙන යන මනුෂ්‍යයාට නැවතිලි නෑ, හැරවිලි නෑ, ඒ ගමන යා යුතුයි. அந்த சிலுவை எடுத்துக்கொண்டு வரும் மனிதனுக்கு நிற்கவும் முடியாது, திரும்பவும் முடியாது. ඔබේ මගේ යේසුස් වහන්සේ ඒ ගමන ගිහිල්ලා අපිට පෙන්වලා තිබෙනවා. ஆம், அந்த நம்முடைய இயேசு கிறிஸ்து அந்த பயணத்தை போயிட்டு முடித்து காட்டியிருக்கிறார் நமக்கு. ඒ නිසා අපි හිතර ගන්න ඕනේ මේ ගමන හැරවිලි නෑ, නතරවිලි නෑ, අපි යන්නේ යන අවසානයක් දක්වා. நாங்கள் மனதுக்கு எடுக்க வேண்டும், இந்த பயணத்தில் நாங்கள் நிற்பதும் இல்லை திரும்புவதும் இல்லை என்று. දැන් හතරවෙනි පදේ මොකක්ද කියන්නේ? 14ஆம் வசனத்தை என்னன்னு பார்ப்போம். දැන් අපි බලමු මොකක්ද කියන්නේ කියලා. 4 යෙසායා 35 4 වෙනි පදය බයසිත ඇත්තන්ට කතා කොට බය නොවි ශක්තිමත් වෙයල්ලා බලව නුඹලාගේ දෙවියන් වහන්සේ පලි ගැනීම වන දෙවියන් වහන්සේගේ විපාක දීම ඇතුව එනසේක. උන්වහන්සේම ඇවිත් නුඹලා ගලවනසේක යයි කියාපල්ලා. එකල අන්ධයන්ගේ ඇස් පැහැදෙන්නේය, බීරන්ගේ කන්ද ඇරෙන්නේය, එකල කොරා මුවෙකුමෙන් පැන යන්නේය, ගොළුවා දිවගී කියන්නේය. මක්නිසාද කාන්තාරේ ජලයේද මරුකතරේ දොළ පාරවල්ද බිඳ එන්නේය. මිරුගුවැල් පොකුණක්ද වියලි භූමිය දිය උල්පතක්ද වන්නේය. සියවලුන් ලැග්ගවා වූ නිවාසෙහි බට සහ පන් හටගන්න ඉඩමක් වන්නේය. දැන් මොකද්ද කියන්නේ? බියසුළු සිත් ඇත්තන් උන්වහන්සේ එකක් කියනවා. பயப்படுற மனதுள்ள மனிதர் බියක් වෙන්නේ නැතුව දිරියක් ගන්න. பயப்படாமல் அவர்கள் தைரியமாக போக வேண்டும். සමහරක් විට අධිවේගී මාර්ගය ගොඩක් දිග වුණාම அதிவேகி மார்க்கத்தில் மிச்சம் அதிகமாக போக வேண்டும்னால் මිනිස්සු හිතනවා මේ ගමන මට අපහසුයි නිසා මම නතර වෙන්න යනවා. நாங்கள் எனக்கு இது போக ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, அதுபடியா நான் நிக்க போகிறேன் என்று. දෙවියන් වහන්සේ ඔබට පෙන්වන ගමනාන්තයක් තියෙනවා. தேவன் உங்களுக்கு காட்டுற ஒரு பயணம் இருக்கிறது. යේසුස් වහන්සේගේ ගමනාන්තය කල්වාරි කපාලේන අවසාන වුණා. இயேசுவோட பயணம் கல்வாரியோடு நின்றது. යේසුස් වහන්සේව මරන්න බොහෝ කාලයක් හෙව්වා. இயேசுவை கொல்றதுக்காக ரொம்ப காலமாக தேடினார்கள். නමුත් උන්වහන්සේ කියන්නේ පියාණන්ගේ කාලේ එනතෙක් ඒ සිද්ධිය සිදු වුණේ නැහැ. அவர் சொல்றார், பிதாவினுடைய நேரம் வர முட்டுக்கும் அது நடக்கவில்லை. අපි තුල තියෙන ගැලවීමත් ඒ වගේමයි. எங்களுக்குள்ள இருக்கிற ரட்சிப்பும் அதை போலவே. මොකක්ද දෙවියන් වහන්සේ අපිව කැදෙව්වේ කුමන කාරණාවකටද? தேவன் எங்களை அழைத்தது எந்த காரணத்துக்காக? උන්වහන්සේ කැදෙව්වේ අපිට හැරෙන්නේ නැති, නතර වෙන්නේ නැති ආශිර්වාද ජීවිතයක් ගමන් කරන්නයි. தேவன் எங்களை அழைத்தது திரும்பாமல் நிக்காமல் ஆசீர்வாதமாக போக வேண்டிய பயணத்துக்காகவே. ඔබ නිවැරදි ගැලවීමක් ලැබුවොත් ඔබ සුව වෙන්න යනවා. நீங்கள் சரியான ரட்சிப்பை அடைந்தால் நீங்கள் சுகம் அடையலாம். ඔබේ ප්‍රශ්න විසඳෙන්න යනවා. உங்களுடைய பிரச்சனைகள் நிறைவேறும். අද මිනිස්සයා ගැලවීම කියන එක පල්ලියාවට අත් කරගෙන නැහැ. இந்த நாளிலே மனிதர்கள் ரட்சிப்பு என்றது ஆலயத்துக்கு வந்ததுக்கு அவர்கள் ரட்சிப்பு அடைந்ததில்லை. මම ඔබට එක කතාවක් කියන්නම්. நான் ஒரு கதையை உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். දැන් බලන්න මිනිස්සෙක් ලොකු මාලිගාවක් හදන්න පටන් ගන්නවා. ஒரு மனிதன் ஒரு பெரிய மாளிகையை செய்ய போகிறான். මේ මාලිගාව හදන්න ලොකු සැලසුමක් අදිනවා. அந்த மாளிகையை செய்யறதுக்காக ஒரு இதை அவர் வரைகிறார். සැලසුමක් ඇදලා මේක කොන්ත්‍රාත් කරුවෙකුට බාර දෙනවා මේක හදන්න කියලා. அது செய்வதற்காக ஒரு ஆளுக்கு பாரம் கொடுக்கிறார். මේ කොන්ත්‍රාත් කරුව එන්නේ ගොඩක් ඈත ඉඳන්. அவர் செய்ய போகிற மனிதன் வாரார் ரொம்ப தூரத்தில் இருந்து. ඔවුන්ට ඔහුගේ ගම් ප්‍රදේශ ඉඳන් උදේ හවස ඇවිල්ලා මේක හදන්න බෑ. அவர்களுடைய ஊர்ல இருந்து அதை வந்து செய்ய முடியாது. ඔවුන්ට සිද්ධ වෙනවා తాවකාලික නිවහනක් හදාගන්න. அவர்களுக்கு அவர்கள் அங்கிருந்து ஊழியம் புரியறதுக்காக ஒரு தாவகாலிகமான ஒரு வீடை கட்ட வேண்டும். ඔවුන් කරන්නේ මාලිගාව හදන්න ඉස්සෙල්ලා අර පොඩි මඩුවක් හදාගන්නවා. அவர்கள் அந்த மாளிகையை கட்டக்கு முன்பதாக ஒரு சிறிய குடிசையை செய்கிறார்கள். ඒක මොකක්ද කරන්නේ? ඒ කුටියට හදාගෙන ඒක ඇතුලේ ඒගොල්ලෝ ජීවත් වෙන ගාම තමයි මේක හදන්න ගන්නේ. அந்த குடிசையை செய்து அதில் இருந்து கொண்டு தான் அதை வாழ்ந்து கொண்டு தான் இதை செய்கிறார்கள். දැන් මම සභාවට සමාන කරනවා මේ පුංචි කුටිය. நான் இந்த சபைக்கு இந்த கூடாரத்தை நான் குடிசையை ஒப்பு கொடுக்கிறேன்.
ඔප්පடுகிறேன். දැන් ඊට පස්සේ මේ මාලිගාවට මම සමාන කරනවා අලුත් අහස අලුත් පොළව දේව රාජ්‍ය. இந்த மாளிகைக்கு புதிய வானம் புதிய பூமி என்ற இதை நான் ஒப்படுகிறேன். දැන් මොකක්ද කරන්නේ? මේක හදාගෙන කියලා හදලා නිම කරනවා. இதை செய்து கொண்டு போயிட்டு அதை செய்து முடிக்கிறார்கள். දැන් අවසානයේදී අලංකාර මාලිගාවක් හැදිලා. அழகான ஒரு மாளிகையை செய்து முடிக்கிறார். මේ මාලිගාව හැදලා ඉවරනට පස්සේ මේ මිනිස්සු ඇවිල්ලා කියන මට එකක් කරන්න බෑ. இந்த மனிதர்கள் வந்து சொல்கிறார்கள் இதை செய்து முடித்த பிறகு எனக்கு ஒரு காரியத்தை செய்ய முடியாது. මේ මාලිගාව ලස්සනයි තමයි. இந்த மாளிகை அழகா இருக்கிறது. මේ හැම දෙයක්ම යහපත් තමයි. இது நல்லா இருக்கிறது. හැබැයි මට බෑ එකක් කරන්න අර පුංචි මඩුව කඩලා දාන්න. அந்த குடிசையை உடைத்து போட முடியாதுன்னு சொல்றார். අද දේව සේවකයෝ පාස්ටර්ලා දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයට වඩා තමන්ගේ සභාවට ආදරේ. அந்த ஊழியக்காரங்கள் ரொம்ப அவர்களுடைய ஊழியத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் பார்க்க அவர்கள் விருப்பம் அவர்களுடைய சபைக்கு. ඔවුන් රාජ්‍ය ගොඩනගනවා වෙනුවට ඔවුන් ගොඩනගන්නේ තමන්ගේ සභාව. தேவனுடைய ராஜ்யத்தை அவர்கள் கட்டி எழுப்பதுக்கு பதிலாக அவர்கள் செய்வது அவர்களுடைய சபையை கட்டி எழுப்புகிறார்கள். මම සම්මේලන 50කදී ශ්‍රාවකයන්ට කතා කරලා තියෙන විදිහට ඒ අයව සභාවට ඇතුළත් කරගන්න කියන මේ ශාලාව මත වෙනවා මේක කරන්න. நான் 50 கூட்டத்தில் பேசியிருக்கிறேன். அது அந்த 50 இதுலையும் பேசியிருக்கிறதுல சீஷர்களை நான் வைத்திருந்தால் இந்த இடமே போதாமல் இருக்கும். හේතුව අපිට බෑ මිනිස්සුන්ව අපි නතු කරගන්න. எங்களால் முடியாது எங்களோடு வைத்துக்கொள்ள மனிதர்களை. අපි දේව සේවකයෝ. நாங்கள் தேவனுடைய ஊழியக்காரர்கள். අපි ආවේ මේ මාලිගාව හදන්න. நாங்கள் வந்தது இந்த மாளிகையை கட்டுறதுக்கு. ඕක හදන්න ඕන නිසා අපි පුංචි මඩුවක් හදාගත්තා. இதை செய்ய வேண்டியதுக்காக நாங்கள் ஒரு குடிசையை செய்தோம். දැන් හදලා ඉවරනට පස්සේ මේක ඉම්පෝටන්ට් නෑ. நாங்கள் செய்து முடிந்த பிறகு எங்களுக்கு இது பெரிய காரியம் இல்லை. අද ඇයි සභාවල් කෑලි වලට බෙදලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ? ஏன் இப்ப எங்களுடைய சபைகள் உடைந்து போகிறது? සමහරක් මිනිස්සු අපෙන් ඇවිල්ලා අහනවා මේ මොකද්ද ඔය සභාව මොකද්ද අර සභාව මේකේ තේරුම මොකද්ද අපිට දෙන්න උත්තර නැහැ. சில மனிதர்கள் வந்து எங்கள்கிட்ட கேட்கிறார்கள் இந்த சபை என்னது அந்த சபை என்னது அது என்னது இது என்னதுன்னு. අපි එක පාරක් දිගේ ඇවිදන් එනකොට හයියෙන් පදුරකට පයින් පාරක් ගියොත් සභා 1000ක් විතර බුක් ගාලා ඇදගෙන වැටෙනවා. நாங்கள் ஒரு ரோட்ல போகிற நேரம் ஒரு கல்லால் அடித்தால் அதுல 10-15 சபைகளுக்கு மேலாக வர்றது. ඒවල තියෙනවා විශාල සභා කුඩා සභා විවිධ දේවල් තියෙනවා. அதில் பெரிய சபை சின்ன சபை நிறைய சபைகள் இருக்குது. මිනිස්සුන්ට එකක් තේරුම් ගන්න බැරුව ගිහිල්ලා තියෙනවා. மனிதர்களுக்கு ஒன்னு புரிஞ்சு கொள்ளாம போயிருக்கு. ඒගොල්ලෝ නමක් දාගන්නවා ඒකට සභාවයි කියනවා. அவர்கள் ஒரு பேரை போட்டிக் கொள்றார்கள் அது ஒரு சபை என்று சொல்றார்கள். පාස්ටර් කෙනෙක්ව දන්නවා මේ අපේ පූජකයයි කියනවා. ஒரு பாஸ்டரை காட்டி சொல்றாரு இவர் தான் எங்களுடைய ஊழியக்காரன் என்று. ප්‍රශ්නයක් අහන්න ජේසු මොන සභාවේද? நான் ஒரு கேள்வியை கேட்கவா இயேசு எந்த சபை என்று? ජේසු මොන සභාවේද? இயேசு எந்த சபையில இருந்தார்? ජේසු මොන පල්ලියටද ගියේ? இயேசு எந்த ஆலயத்துக்கு போனார்? ජේසු මොන පාස්ටර් යටතේද හිටියේ? இயேசு எந்த ஊழியக்காரன் கீழாக இருந்தார்? මාන ප්‍රශ්නයක් අපිට එන්නේ. எங்களுக்கு ஒரு பெரிதாக ஒரு கேள்வி வருகிறது. අපේ ආගමික කර්තෘවරයාට පල්ලියක් තිබිලා නැහැ සභාවක් තිබිලා නැහැ. எங்களுடைய வேதத்தின் பெரியவருக்கு ஒரு ஆலயம் இருந்ததில்லை ஒரு பாஸ்டர் இருந்ததில்லை. නමුත් අපිට ඒක ඒ වගේ කියන එකක් තියෙනවා තිබ්බට කමන්නේ ඒක පූජනීය කරලා ඔකට වැදගෙන ඉන්නවා. எங்களுக்கு அப்படி ஒன்று இருக்குது இருந்ததுக்கு பரவாயில்லை ஆனால் நாங்கள் அது கும்பிடுற ஸ்தலமாக வைத்திருக்க முடியாது. දේව සේවය කරනවා කියලා මොකක්ද කරන්නේ? ඒ රැළ වැඩි කරගන්න තමයි try එක. ஊழியத்தை செய்கிறேன் என்று என்னத்தை செய்கிறார்கள்? அந்த கூட்டத்தை கூட்டிக் கொள்ளத்தான் பார்க்கிறார்கள். ඔබ කල යුත්තේ එක දෙයයි. நீங்கள் செய்ய வேண்டியது ஒரே ஒரு காரியம். මේ ලෝකේ සභා ගණනාවක් නැහැ. இந்த உலகத்தில் நிறைய சபைகள் இல்லை. ජේසු සභාවයි කිව්වේ උන්වහන්සේගේ ශරීරයට. இயேசு சபையை பற்றி பேசினார் அவருடைய சரீரத்தை. ඕක පිළිගන්න බැරි කට්ටිය හයිවේ එකේ මගක් ගිහලා හැරිලා එනවා. அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத மனிதர்கள் ஹைவே மார்க்கத்தில் போயிட்டு அவர்கள் திரும்பி வரார்கள். ඕක පිළිගන්න බැරි කට්ටිය මොකක්ද කරන්නේ? මග ගිහිල්ලා පීඩා වෙනකොට නතර වෙලා ඉන්නවා. அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத மக்கள் பிரச்சனைகள் வார நேரம் போயிட்டு நடுவுல நிற்கிறார்கள். මම ඔබට ආරාධනාවක් කරනවා. நான் உங்களுக்கு அழைப்பதுகளை கொடுக்கிறேன். සභාවේ පිළිම වෙන්න එපා කණු වෙන්න. சபையிலே ஒரு சிறுவமாகாதீர்கள் ஒரு தூணாருங்கள். කණු වෙන්න මිනිස්සු බයයි.
ஒரு தூணாக மனிதர்கள் பயம். දැන් මේ කණුව මෙතන හිටවලා තියෙනවා. இந்த தூணை இந்த இடத்துல நிப்பாட்டி இருக்கிறது. හිටවුවට පස්සේ මේක අපිට ඕන වෙලාවට ගිහිල්ලා අරන් එක තැන තියන්න බෑ. இதை நிப்பாட்டின பிந்தி திருப்பி எடுத்துக்கொண்டு போயிட்டு எங்கட வீட்டில் வைக்க முடியாது. අද මිනිස්සු කණුවෙන්ඩ අකමැති තමන්ගේ පාපය අත්හැරලා දෙවියන් වහන්සේ ගාවට එන්න කැමති නෑ. மனிதர்கள் இந்த இப்ப தூணாக மாற விருப்பம் இல்லை, அவர்களுடைய பாவத்தை விட்டு வர முடியாமல். මොකද කණුවක් වුණොත් පව් කරන්න බෑ. தூணாக இருந்தால் பாவம் செய்ய முடியாது. ඒ නිසා මොකද කියන්නේ తాවකාලිකව මොකක් හරි හට් එකක් ගහගෙන ඉන්නවා. அதுபடியால் அவர்கள் ஒரு அந்த நேரத்துக்கு ஒரு குடிசையை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ඔබ කණුවක් ගසාගත්තොත් ස්ථීරව එතන සිටින්න. நீங்கள் தூணை நிப்பாட்டினால் அது அப்படியே அங்கனைக்குள்ள நிற்கும். මිනිස්සුන්ට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ප්‍රථම ප්‍රේමය අතහැරීම ගැන. மனிதர்களுக்கு முதல் அன்பை விட்டு விடுவதை பத்தி ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்கு. පාස්ටර්ලා ඉස්සල්ලාම දාන තොණ්ඩුව ඕන්න ඕක තමයි. ஊழியக்காரர்கள் போடும் ஒரே ஒரு பிரச்சனை அதுதான். අපි එකක් ගැන දුක් වෙන්න ඕනේ. நாங்கள் ஒரு காரியத்தை குறித்து கவலைப்பட வேணும். පාස්ටර්ලා දැන් අපිට කාරණා දෙකක් ගැන දේශනා කරන්න වෙලා. எங்களுக்கும் ரெண்டு காரணத்தை குறித்து பிரசங்க பண்ண வர போயிருக்கிறது. එකක් යක්කුන්ගෙන් බේරෙන හැටි. ஒன்னு சாத்தான் கிட்ட இருந்து எப்படி விலகுறது என்று. දෙක පාස්ටර්ලාගෙන් බේරෙන හැටි. அடுத்தது ஊழியக்காரன்களிலிருந்து எப்படி நாங்கள் காப்பாற்றிக் கொள்றது මේ என்று. දෙකෙම මිනිස්සුම ගලව ගන්න වෙලා තියෙනවා. இப்ப இந்த ரெண்டுலையும் இருந்து மனுஷர்களை மீட்டுக் கொள்ள வேண்டும். හේතුව මොකක්ද? காரணம் என்னென்றால் සභාව යනු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශරීරය. சபை என்றால் கிறிஸ்துவின் சரீரம். එහෙනම් අපි කළ යුත්තේ ඒ ශරීරයේ වර්ධනය උදෙසා එකිනෙකිනා එකමුතු වීම. அந்த சரீரத்துக்காக அதில் இதுக்காக நாங்கள் ஒருத்தர் எல்லாம் சேர வேண்டும். දැන් තමන්ගේ ඉන්න බැතිමතා දේනිවන්තයා ශ්‍රාවකයා මොකක් හරි ගිහිල්ලා තව කොහරි පල්ලියක ගිහිල්ලා නමස්කාර කරගෙන ගිහිල්ලා සහභාගී වුණොත් ඒගොල්ලෝ මොකද්ද කියන්නේ මේ අමුසේ ප්‍රථම ප්‍රේමය අතහැරියයි කියනවා. எங்கட ஆலயத்தில் இருக்கிறவர்கள் ஒரு ஆள் போயிட்டு எங்கேயாவது ஒரு ஆலயத்தில் போயிட்டு நமஸ்காரத்துக்கு போனால் ஊழியக்காரன் சொல்லுவான் உங்களோட முதல் அன்பை நீங்கள் விட்டு விட்டீர்கள் என்று. ප්‍රථම ප්‍රේමය ගැන උගන්වන්න ගියාම කියනවා කැරලිකාරයි කියලා. முதல் அன்பை பற்றி பிரசங்கம் பண்ண போனால் நீங்கள் எல்லாம் ஒரு கருத்து உள்ளவர்கள் என்று சொல்வார்கள். මම ඔබට එකක් කියන්න. நான் உங்களுக்கு ஒன்று சொல்கிறேன். අධිවේගී මාරේ හැරිලි නෑ නතර විලි නෑ යන්න තමයි තියෙන්නේ. அதிவேகி மார்க்கத்தில் எங்களுக்கு திரும்பவும் முடியாது, நிற்கவும் முடியாது, போக மட்டுமே முடியும். ඒ නිසා මොකක්ද එහෙනම් ප්‍රථම ප්‍රේමය? அப்படினால் என்னது முதல் அன்பு? ඔබ ජේසුස් වහන්සේට ප්‍රේම කරන්න ගත්තු පළවෙනි පියවර තමයි ඒක ප්‍රථම ප්‍රේමය. நீங்கள் இயேசுவை அன்பு செலுத்த எடுத்த ஒரே முடிவு தான் முதல் அன்பு. ඔබ ජේසුත් එක්ක ඇති කරගත්තු සම්බන්ධතාවය තමයි ප්‍රථම ප්‍රේමය. நீங்க இயேசுவோடு செய்து கொண்ட ஐக்கியம் தான் முதல் அன்பு. ඔබ ප්‍රථම ප්‍රේමය අත්හැරියා වෙන්නේ සභාව අත්හැරියොත් නෙමෙයි ජේසුව අත්හැරියොත් එහෙම. හalleluya. நீங்கள் முதல் அன்பை விட்டு விலகுறது என்றால் நீங்கள் சபையை விட்டு விடுவது இல்ல, நீங்கள் கிறிஸ்துவை விட்டு விடுவது. දේවාත්මය කියනවා භක්තිය කියන වචනේ තේරුම කියන්න කියලා. பக்தி என்று சொல்றது ஒரு அந்த வசனத்தின் அர்த்தம் என்ன என்றால் භක්තිය කියන්නේ බය නිසා ගැතිවීම. பக்தி என்றால் பயத்துக்காக வரும் ஒரு காரணம். ඒ නිසා සභාවල් වලින් කරන්නේ භක්තිවන්තයාව බය කරලා ගැති කරගන්න එක. சபைகளிலே செய்கிறது பயப்படுத்தி அவர்களுடைய பக்கத்தில் வைத்துக் கொள்றது. හැබැයි යේසුස් වහන්සේ කරේ සත්‍යය. இயேசு செய்தது சத்தியம். යේසුස් වහන්සේ කිව්වා සත්‍යය නුඹ දැනගනි සත්‍යය නුඹව නිදහස් කරයි කියලා. நீ சத்தியத்தை அறிந்து கொள்வாய், சத்தியம் உன்னை விடுதலை படுத்தும் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். ඒ සත්‍යය මොකක්ද? அந்த சத்தியம் என்றால் என்ன? ඒ සත්‍යය තමයි දෙවියන් වහන්සේ ඇත්ත ප්‍රකාශ කරනවා ඇත්ත තුල මිනිසු ජීවත් වීම. தேவன் சத்தியத்தை சொல்கிறார், சத்தியத்துள்ளாக மனிதன் வாழ வேண்டும். මම කියන්නම් මේ මගේ ජීවිතය මගේ පාසල් අවධිය ගැන මම කියනවා සමහරක් අය අහලා ඇති නමුත් සුදාත්මන් වහන්සේ මට ආයෙ කියනවා මේකත් කියපන් මෙතන කියලා. ஆவியானவர் சொல்கிறார் என்ற பள்ளிக்கூட நாளை பற்றி சொல்லி. මම ඉස්සලාම සිංහල පාසලක තමයි ඉගෙන ගත්තේ. நான் முதலாக படித்தது ஒரு சிங்கள பள்ளிக்கூடத்தில். අවුරුදු 3 පන්තියේදී මට කිව්වා ජාත්‍යන්තර පාසලකට යන්න මාව ගිහින් දැම්මා. 3ஆம் வகுப்பிலே என்னை
ஒரு ஆங்கில பள்ளிக்கூடத்தில் கொண்டு போய் சேர்த்தார்கள். ඔය ගමන යනකොට මට ඉංග්‍රීසි වචනයක්වත් බෑ. அந்த பயணம் போகும்போது எனக்கு ஆங்கிலம் ஒரு வசனம் கூட தெரியாது. ඉංග්‍රීසි කියන්නේ ඇහෙන දෙයක් විතරයි කටින් කියන්න බැරි දෙයක් මට. ஆங்கிலம் என்றால் எனக்கு கேட்கக்கூடிய ஒரு காரணம், ஆனால் வாயால் சொல்ல முடியாத காரணம். මාව ගෙනිල්ලා තියලා විභාගයක් ලියන්න දුන්නා. என்னை கொண்டு போய் வைத்து ஒரு பரீட்சையை வைத்தார்கள். මොනවාදෝ අකුරු වගේක් තියෙනවා. என்னதோ ஒரு விஷயங்கள் இருந்தது அதுல. මම චුට්ටක් ළඟ වෙලා බැලුවා මේ කොහෙලාද මේක දැකලා තියෙනවද මං කියලා. நான் கிட்ட கொஞ்சம் எடுத்து பார்த்தேன், நான் எங்கேயாவது கண்டிருக்கிறேன் என்னண்டா. මෙහාට පෙරළුවා තේරුම් ගන්නම බෑ. அங்கிட்டு திருப்பினேன் இங்கிட்டு திருப்பினேன், எனக்கு புரியவே இல்லை. මම කල්පනා කරා දැන් මේ මොකද්ද මේ වෙන්නේ යන්නේ. எனக்கு என்ன நடக்க போகுது என்று நான் யோசித்தேன். දැන් අර මිනිස්සෙක් කැල්ල කියනවා මොනවද කියනවා මට තේරෙන්නේ. මං එහෙන් බලන් එයාට පෙරලනවා මෙහාට පෙරලනවා බයිබලෙවත් පෙරලලා නැහැ එච්චර. ஒரு மனிதன் வந்து எனக்கு சொல்கிறார், ஏதோ சொல்றார், ஆனா எனக்கு புரியவில்லை. நான் அங்கிட்டு திருப்புறேன் இங்கிட்டு திருப்புறேன். දැන් මම 3 වසරේ ඉඳලා ගියේ. நான் 3ஆம் வகுப்புல இருந்து போகிறேன். ඊට පස්සේ ඉස්කෝලේට ගන්නම් කිව්වා. அதுக்கு பிறகு சொன்னார்கள் ஸ்கூலுக்கு எடுக்கிறேன் என்று. හරි සතුටු වුණා මාව ඉස්කෝලේට ගන්නවායි කියලා. நான் ரொம்ப விருப்பப்பட்டேன், எனக்கு பள்ளிக்கூடத்துக்கு நான் எடுக்கிறேன்னு சொன்ன මම உடனே බෑග් එකත් අරගෙන ඉතින් අලුත් ඉස්කෝලේට එනවා. நான் பேக்கையும் எடுத்துக்கொண்டு புதிய ஸ்கூலுக்கு போகிறேன். දැන් මගේ තමයි ඉස්සරහත් පොඩ්ඩක් ශරීරයෙන් මහතයි උසයි පොඩ්ඩක් ලොකුවට පේන්න ඉන්නවා. இப்ப போலதான் முந்தியும் நான் ரொம்ப பெரிய மனிதனாக இருந்தேன். දැන් මොකක්ද උනේ මම යනකොට මමට පේන්නේ එන චූටි මගේ අර දෙවනි පුතාට වඩා චුට්ටක් ලොකු සෙට් එකක් තමයි ඉන්නේ. எனக்கு தெரிகிறது எல்லாமே சின்ன சின்ன புள்ளையில தான் தெரியுது. දැන් මං කල්පනා කරා දැන් මං කොහෙටද මේ ආවේ. நான் யோசித்தேன் எங்க வந்தேன் என்று. 3 වසරෙන් ගිය ගම මොන්ඩිසෝරියට දාලා. එච්චර හොඳට විභාගය කළා. 3 වසරෙන් ගිය කෙනාව මොන්ඩිසෝරියට දාලා. සිස්ටර්ලා තියනා ඒකට. දැන් 3ஆம் வகுப்புல இருந்து போனவரை சிறிய பாலர் வகுப்புக்கு அவங்க போட்டார்கள். මම ඉඳගත්තා. நான் அமர்ந்தேன். කැකෑල් ළමෙක් ආව මම ළඟට. ஒரு பெண் பிள்ளை வந்தது. මොනවාදෝ කිව්වා. ඔක්කොම මොළු වෙනවා. என்னமெல்லாம் நிறைய கதைகள் அவர் சொன்னார். මට නම් හැබැයි මෙලොවම දෙයක් තේරුන්නේ නැහැ. எனக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை. කිසි ගාලා කියනවා මට මොකුත් තේරෙන්නේ නැහැ. என்ன டக் டக்குன்னு அவ எழுதுறார், எனக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை. මම ටිකක් කියලා කල්පනා කරා මේක හරියන්නේ නැහැ. நான் யோசனை இது சரி வராது என்று. ඒ ළමයි හොදට ලියනවා, ඒ ළමයි හොදට කතා කරනවා මට මුකුත් බෑ. அவர்கள் நல்லாவே எழுதுகிறார்கள், நல்லாவே பேசுகிறார்கள், எனக்கு ஒண்ணுமே புரியவில்லை. ඕම මාසයක් දෙකක් ගියා. அப்படியே ஒரு 2-3 மாசம் போனது. අපේ දෙමව්පියන්ට අඩ ගාලකව මූ හරියන්නේ මූ අරන් යන්න කියලා. எங்கட பெற்றோருக்கு கூப்பிட்டு சொன்னார்கள், இவன் சரி வர மாட்டான், எடுத்துட்டு போயிருங்கள் என்று. ඉගෙන ගන්නෙත් නැහැ, ඉගෙන ගන්න උත්සාහ කරන මොනවා ඉගෙන ගන්නද මුකුත් තේරෙන්නේ නැහැ. என்னது செய்யறது, இவர் படிக்கிறார் இல்லை, ஆனா எனக்கு ஒண்ணுமே புரியவில்லை. දැන් මොකද්ද කරන්නේ? දැන් ඊළඟට වෙච්ච සිද්ධිය තමයි අර ළමයි ඔක්කොම ඊළඟ පන්තියට පාස් කරා. அந்த பிள்ளைகளை எல்லாம் அடுத்த வகுப்புக்கு பாஸ் பண்ணி விட்டார்கள். උන් පාස් වුණා මං එතන. நான் மட்டும் இருந்தேன். මං කල්පනා කරා මේක හරියන්නේ නැහැ. நான் யோசித்தேன் இது சரி வராது என்று. මේ ඉස්කෝලේ හිටියොත් මෙතනම තමයි ඉන්න වෙන්නේ. இந்த பாடசாலையில் இருந்தால் நான் இங்கனே தான் இருக்க வேண்டும் என்று. ඕම ගමනක් ගිහිල්ලා අද හැරිලා බලනකොට அப்படி போயிட்டு இன்னைக்கு வந்து நான் பார்க்கும்போது මට හිතන එක කාරණාවක් තියෙනවා. எனக்கு யோசனைக்கு வரும் ஒரு காரணம் இருக்கு. ජීවිතේ බාධා කියන එක පැමිණෙනවා. எங்களோட வாழ்க்கையில் எங்களுக்கு ஒரு தடை என்றது வரும். මේ සවස් භාගයේදී මේ සහෝදරුන් එක්ක මම ඔය ඇලේ නාන වෙලාවේදී මට මේක මගේ හිතට ආවා. இந்த மாலை வேளையிலே நான் இந்த குளிக்கும் போது எனக்கு நினைவு வந்தது. මොකද වතුර මේ පැත්තට ගලාගෙන එනවා. தண்ணி இந்த பக்கத்துக்கு அடித்து கொண்டு வருது. මම කල්පනා කරා අපේ ජීවිතේත් මේ වගේ නේද? நான் யோசித்தேன் எங்களோட வாழ்க்கையும் இப்படித்தானே தண்ணி வருகிறது என்று. අපි ප්‍රතිවිරුද්ධව වතුර දිශාවට ගමන් කරනවා. நாங்கள் எங்களுக்கு எதிராக இருக்கும் பக்கத்துக்கு நடந்து போகிறோம். අපි ඉස්සරහට යන්න යන්න වතුර අපිව පස්සට ගෙනියනවා. நாங்கள் எதிராக போக போக தண்ணி எங்களை பின்னுக்கு தள்ளி கொண்டே வருகிறது. නමුත් අර උන්වහන්සේගේ සැරේටිය ගැන කතා කරා වගේ නතරවිලි නෑ, හැරවිලි නෑ. දේව අභිමුඛයේ සියල්ල කරන්න පුළුවන්. தேவனுடைய கோலை பத்தி பேசுவது போல நிக்கையும் இல்லை, திரும்பவும் முடியாது. ඔබ ඔබගේ ජීවිතය දෙවියන් වහන්සේට දෙනකොට நீங்கள் உங்களோட வாழ்க்கை தேவனுக்கு கொடுக்கும் போது උන්වහන්සේ ඔබට ධර්මිෂ්ඨකම දෙනවා.
தேவன் உங்களுக்கு ஒரு நியாயாதிபதியாக அவரை மாற்றுறார். දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ ජීවිතය දෙනකොට தேவனுக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையை கொடுக்கும்போது උන්වහන්සේ ධර්මිෂ්ඨකම දෙනවා. அவர் நியாயாதிபதியாக்குறார். ඔයාලගේ ඉන්න කෙනාට හැරලා කියන්න ඔබගේ ජීවිතය දෙවියන් වහන්සේට දුන්නොත් උන්වහන්සේ ධර්මිෂ්ඨකම දෙනවායි කියලා. தேவனுக்கு உங்களோட வாழ்க்கையை கொடுக்கும் போது அவர் உங்களை நியாயமாக்குறார். ධර්මිෂ්ඨකම මිනිස්සෙකුට එනකොට ශුද්ධාත්මයෙන් වහන්සේ එනවා. நீதிமானாக ஒரு மனிதன் மாறும் போது ஆவியானவர் அவருக்குள்ளாக வருகிறார். මම කාලයක් ඔහොම ඉස්කෝලේ ගියා. நான் அப்படி பாடசாலைக்கு அப்படியே ஒரு காலமாக போகினேன். චුට්ට හරි ගියා ඩබල් ප්‍රොමෝෂන් ආවා. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් දැන් ඉතින් ඉගෙන ගන්න ආසාව ආවා. இப்படி கொஞ்சம் போற நேரம் எனக்கு ரெண்டு வகுப்புக்கு தள்ளி அவர்கள் இதாக்கி போட்டார்கள். அப்படி போகும்போது எனக்கு ஆசை வந்தது வாழ்க்கையை பத்தி. ஓம கீழ இஸ்கோலினுத் அயன் වුණා. அப்படியே போயிட்டு பாடசாலையில் நின்றும் நான் விலகினேன். අයන් වෙච්ච ගාම බයිබල් විද්‍යාලයට ගියා. அங்கிருந்து இதாகின பிறகு வேதாகம கல்விக்கு நான் போகிறேன். අවුරුදු 3කට එතන අපි ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් ඉගෙන ගත්තා. 3 வருடமாக வேதாகம கல்வியில் படித்தேன். මම ඉස්කෝලේට ගියේ ඉංග්‍රීසි වචනයක්වත් දන්නේ නැතුව. நான் பாடசாலைக்கு போனது தேவனுடைய ஆங்கிலம் ஒரு வார்த்தையும் தெரியாமல். නමුත් මගේ ප්‍රථම දේශනය මම කරේ ඉංග්‍රීසියෙන්. ආමෙන්. හalleluya. என்ற முதலாவது பிரசங்கத்தை செய்தது ஆங்கிலத்தில். ඔබට බැරි දේ දෙවියන් වහන්සේ ගාවට තිබ්බට පස්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ වෙනස් වෙනවා. உங்களுக்கு முடியாத காரியத்தை நீங்கள் தேவனுடைய சமூகத்தில் வைக்கும் போது அது தேவனால் முடிந்த காரியமாக மாறிடும். අර මම කියන්නේ බෝංචි ඇටයක් කරන් පැල කරන්න. ஒரு போஞ்சி கொட்டையை எடுத்து நாட்டுங்கள். දැන් ඒක පැල කරාට පස්සේ බීජයක් හටගන්න නම් මේ බෝංචි කරල මේක කැඩිලා එළියට එන්න ඕනේ. පුපුරලා එළියට එන්න ඕනේ. அது நடப்புறனா அந்த போஞ்சி கொட்டை வந்து உடைந்து வர வேண்டும். ඔබගේ ජීවිතයේ දෙවියන්ගේ අභිමුඛය ඔබ තබන්න ඕනේ. உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் தேவனுடைய சமூகத்தில் வைக்க வேண்டும். ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛය තබනකොට දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වෙනස් කරන්න යනවා. தேவ சமூகத்தில் உங்களுடைய வாழ்க்கையை வைக்கும் போது தேவன் உங்களை மாற்ற போகிறார். ඔබට මට වෙනස් කරන්න බැරි දේ ධර්මිෂ්ඨකම තුල ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ වෙනස් කරන්න යනවා. உங்களுக்கு எனக்கு மாற்ற முடியாத காரியத்தை நீதிபதியாக தேவன் மாட்டுகிறார். ඔබට මේ අධිවේගී මාර්ගයේ ගමන් කරන්න අවශ්‍ය නම් දෙවියන් වහන්සේ තුල සුද්ධව පවතින්න. அந்த அதிவாகிய மார்க்கத்தில் நீங்கள் போக வேண்டும்னா தேவனுடைய சன்னிதானத்தில் நீங்கள் பரிசுத்தமாக வாழுங்கள். අපි බලමු මාර්ක්ස් සුභාරංචියට. மார்க் புஸ்தகம் 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 10ாம் அதிகாரம் 46 වෙනි පදය. 46ாம் வசனம். සුදුමා පොතේ 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 46 වෙනි පදය. බර්තිමෙවුස්ට පෙනීම දීම. ඔව් යෙරිකෝවට පැමිණියෝය. උන්වහන්සේ තමන් ගෝලයන් හා මහත් සමූහයක් සමග යෙරිකෝවෙන් පිටත්ව යන කල තිමේතියස්ගේ පුත්‍රෝ බර්තිමෙවුස් නම් අන්ධ වූ හිඟන්නෙක් පාර අයිනේ ඉඳගෙන උන්නේය. ඒ නාසස් යේසුස් වහන්සේ බව ඔහු අසා දාවිද්ගේ පුත්‍රය යේසුස් වහන්සේ මට කරුණා කළ මැනවයි මුරගසන්ට පටන් ගත්තේය. එවිට ඔහු නිශ්ශබ්ද වන ලෙස බොහෝ දෙනෙක් ඔහුට සැරකළෝය. නමුත් ඔහු දාවිද්ගේ පුත්‍රය මට කරුණා කළ මැනවයි වඩා මුරගැසුවේය. යේසුස් වහන්සේ නැවත සිට ඔහුට අඬගසපල්ලායි කීසේක. ඔහු අන්ධයාට අඬගසා ධෛර්යවන්තව යන්න නැගිටපන්න. උන්වහන්සේ නුඹට අඬගසන්සේ කිව්වෝය. ඔහු තමාගේ සලුව ඉවත දමා පැන නැගී යේසුස් වහන්සේ ළඟට ආයේය. යේසුස් වහන්සේ ඔහුට කතා කොට මා විසින් නුඹට මක් කරනවාට නුඹ කැමැතිදයි ඔහුගෙන් ඇසුසේක. රබ්බනි පෙනීම ලබා ගන්නට අන්ධයා උන්වහන්සේට කීවේය. යේසුස් වහන්සේද ඵල යන්න නුඹේ ඇදහිලා නුඹ සුව කළේයයි ඔහුට කීසේක. ආමෙන්. හalleluya. 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 මේ හිගන මිනිසයා අර මහා පාර අතර ඉඳගෙන ඉන්නවා. இந்த பிச்சைக்கார மனிதன் நடு ரோட்டில் அமர்ந்திருக்கிறான். මේ ඉඳන් ඉන්නකොට මෙයාගේ ජීවිතයේ අවශ්‍යතාවයක් තිබුණා. அவர் அமர்ந்திருக்கும் போது அவருக்கு ஒரு தேவை இருந்தது. දැන් බලන්න දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව එන්නේ බලා සිටීම තුල. அவர் எதிர்பார்த்து இருக்கும் போது தான் தேவனுடைய கிருபை வருகிறது. මේ හිගන මිනිසයා දෙවියන් වහන්සේ ඇවිත් ප්‍රශ්නේ විසඳනකම් බලාගෙන හිටියා.
இந்த பிச்சைக்கார மனிதன் தேவன் வந்து இந்த பிரச்சனையை நிர்மூலமாக்க மட்டும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். ඉන් පසුව මොකක්ද කරන්නේ? යේසුස් වහන්සේ ආන ඔබට මට මොකක්ද කරන්න ඕනේ මම ඔබ වෙනුවෙන්? இயேசு கேட்கிறார் அவரிடம், என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நான். ඔව් කියනවා මට පෙනීම දෙන්න ස්වාමිනී. எனக்கு பார்வை தேவை தேவனேன்னு சொல்றார். මට පෙනීම දෙන්න. எனக்கு பார்வை தேவை. උන්වහන්සේ කියනවා ඔබේ විශ්වාසය ඔබව සුව කළා. உன்னுடைய நம்பிக்கை உன்னை சுகமாக்குனது என்று கூறினார். ඒ නිසා අපි ජීවිතේ තීන්දුවක් ගන්න ඕනේ. நாங்கள் ஒரு தீர்மானம் எடுக்க வேண்டும் எங்களுடைய ඒ வாழ்க்கையில். තීන්දුව තමයි දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක අපි යනවා අධිවේගී මාර්ගයේ ගමනක්. அந்த தீர்மானம் தான் நாங்கள் அதிவேகி மார்க்கத்தில் தேவனோடு போகிறோம் என்று. අපි කියන්නේ මට බෑ මට කරන්න බෑ මම සේවය කරන්නේ නෑ මම පල්ලි යන්නේ නෑ යාඥා කරන්නේ නෑ මේවා ඔක්කොම යක්ෂයාගේ කුමන්ත්‍රණ. எங்களுக்கு ஊழியம் செய்ய முடியாது, நாங்கள் ஆலயத்துக்கு வர மாட்டோம், எனக்கு ஜெபிக்க முடியாது என்று சொல்றதெல்லாம் சாத்தானின் ஒரு சூழ்ச்சி. මම ටිකක් කියන්නද? நான் உங்களுக்கு ஒன்று சொல்லவா? මේකත් ෆෝමියුලා එකක් මේකක් රහසක්. இது உங்களுக்கு ஒரு ஒரு காரணம், ஒரு ரகசியம். ෂණිකව නොසිතු වෙලාවක ඔබේ සිත කැඩිලා බාධාවක් වෙලා ආත්මික වැටිලා තියෙනවා නම් உங்களோட வாழ்க்கை நீங்கள் நினைக்காத போது ஒரு இது பிரச்சனை வந்து நீங்கள் உங்களோட மனசு உடைந்து நீங்கள் நின்றீங்கனால் ඊළඟ ස්ටෙප් එක තමයි ඔබට ආත්මික ජයක් අත්ලග තියෙනවා. அடுத்த இதுதான் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய வெற்றிகரமான ஒரு ஆத்மீக வாழ்க்கை இருக்கிறது. ඒකට හේතුව යක්ෂයා දන්නවා මේ මිනිසයා ආත්මිකව නැගිටින්න යන කාලයක් එනවා. ඊට ඉස්සෙල්ලා මුලින්ම කපලා දාන්න තමයි යක්ෂයා බලන්නේ. சாத்தானுக்கு தெரியும் உங்களோட ஒரு வாழ்க்கையில் பெரிய வெற்றிகரமாக நீங்கள் ஆத்மீக வாழ்க்கையில் நீங்கள் எழும்ப போகிறீர்கள் என்று அவன் அதைத்தான் உடைத்து நொறுக்கி போட போகிறான். ඒ නිසා තමයි මම කියන්නේ ගමනක් යන්න පටන් ගත්තාම හැරෙන්න එපා නවතින්න එපා. அதுக்காகத்தான் நான் சொல்கிறேன், நீங்கள் ஒரு பயணத்தை ஆரம்பிக்கும் போது நிற்க வேணாம், திரும்ப வேணாம் என்று. මම වසර 12ක් මේ සේවය හරපින්වාගෙන ආවේ හැරුන්නේ නතර වුණේ නෑ. நான் 12 வருடமாக இந்த ஊழியத்தை எடுத்து வருகிறேன், நான் திரும்ப இல்லை, நிற்கவில்லை. බොහෝ මිනිස්සු මේක නතර කරන්න මේක වළක්වන්න උත්සාහ කළා. ரொம்ப பேர் இதை நிப்பாட்ட இதை உடைக்க யோசித்தார்கள். විවිධ සංකල්ප ඔලුවට ගෙනල්ලා දැම්මා. ரொம்ப ரொம்ப இதுகள் கொண்டு என்ற தலைக்கு போட்டார்கள். හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ මං උදෙසා සූදානම් කරලා තියෙන්නේ මේකට මෙතන තමයි පළදරන්නේ. தேவன் எனக்காக திட்டமிட்டு இருக்கிறது, இதுதான் நடக்கும். මම දෙවියන් වහන්සේ ගැන දන්න එක දෙයක් තියෙනවා. நான் தேவனை பற்றி தெரிந்த ஒரே காரியம் இருக்கிறது. අද ඔබට රත්තරන් නැතුව ගියොත් இன்னைக்கு உங்களுக்கு தங்கம் இல்லாமல் போனாலும் වහන්සේට ඔබට ප්ලැටිනම් දෙනවා. தேவன் உங்களுக்கு நாளைக்கு பிளாட்டினம் கொடுப்பார். හalleluya. ஹalleluya. හalleluya. ஹalleluya. රත්තරන් වලට වඩා ප්ලැටිනම් වටිනවා. தங்கத்துக்கும் பார்க்க பிளாட்டினம் அதிக விலையா இருக்கும். මගේ සේවයේ මට තියෙන අත්දැකීම මේක තමයි. என்ற ஊழியத்தில் எனக்கு இருக்கிற இந்த இது அதுதான். කිසි දවසක කිසි විටක දෙවියන් වහන්සේ වටින් නැති දෙයක් මට දීලා නැහැ. தேவன் எனக்கு பெருமதி இல்லாத ஒரு காரணமும் தரவில்லை. ඒ සේවය මගේ මං කරන සේවය නිසා නෙමෙයි එහෙම වෙන්නේ. அது நான் செய்யும் ஊழியமாக இருக்கிறபடியால் அது அப்படி இல்லை நடக்கிறது. ඒක දෙවියන් වහන්සේ අපිට දෙන දෙයක්. தேவன் எங்களுக்கு தர ஒரு காரியம். දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාද ලබා ගන්නත් අපි දැනගන්න ඕනේ. தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளவும் நாங்கள் தெரிந்திருக்கணும். උන්වහන්සේ යතුරක් දෙන්න යනවා. எங்களுக்கு தேவன் ஒரு திறப்பை தரப்போகிறார். ඒක යහපත් කමේ යතුරක්. அது நல்ல ஒரு திறப்பு. මේ යතුර අතට ගත්ත මිනිස්සු දොරවල් ඇරලා මුරකරුවසේ ඉඳ යනවා. இந்த திறப்பை கையில் எடுத்தவர்கள் கதவை துறந்து அதுகிட்ட நிற்க போகிறார்கள். මම එක කතාවක් කියන්න. நான் ஒரு கதையை சொல்ல போகிறேன். මම එක දවසක් நான் ஒரு நாள் විදේශ රටක ඉන්නකොට ஒரு வெளிநாட்டில் நிற்கும் போது දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඇහුවා එක දෙයක්. நான் தேவனிடம் ஒரு காரணத்தை கேட்டேன். පියාණනි, கர்த்தாவே, ඔබ වහන්සේ මාව තෝරගෙන මගෙන් ගන්න සේවය මොකක්ද? தேவனே, என்னை நீ தெரிந்து கொண்டு எனக்கு என் மூலியமாக நீர் எடுக்க போரும் ஊழியம் என்னென்று දෙවියන් වහන්සේ කීවා එක කාරණාවක්. தேவன் ஒரே ஒரு காரணத்தை சொன்னார். මම නොසගවා ඔබව ආරක්ෂා කරමින් මගේ වැඩේ මම ඔබෙන් ගන්නම්. நான்
நான் உன்னை பாதுகாத்து உனக்கிட்ட எடுக்க வேண்டிய வேலையை நான் எடுக்கிறேன் என்று උඹට වැඩක් නැහැ හෙට උඹට මොකක්ද වෙන්න යන්නේ කියන එක. உனக்கு என்ன நடக்க போகுதுன்னு உனக்கு தேவையில்லாத விஷயம். උඹට ඒක දැනගන්න උවමනාවක් නැහැ. அது உனக்கு தெரிந்து கொள்ள தேவை அட்ட விஷயம். නමුත් ඒ වචනේ කියනවා தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது කැදවූ ස්වාමියාව විශ්වාසවන්තයි කියලා. அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர் என்று. ඒ නිසා උන්වහන්සේ විශ්වාසවන්ත නිසා ඔබ ඒක අහගෙන ඉන්න. அவர் உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறபடியால் நீங்களும் கேட்டுக்கொள்ளுங்கள். මං ඔබව කැදවූ කාරණාවේ ඵල අත්දකි. உங்களை அழைத்த காரணத்தில் பலனை நீங்கள் அடைவீர்கள். ආමේන් හලෙලූයා. ஆமென் ஹalleluya. හලෙලූයා. ஹalleluya. මෙවැනි සම්මේලනයක් සංවිධානය කිරීම කෙලෙසි නෑ. இப்படி ஒரு கூட்டத்தை முடிவு செய்யறது லேசான காரியம் இல்லை. දැන් අපිට ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් වෙලා. எங்களுக்கு இது சுலபமான காரியமாக இருக்கிறது. මම හිතනවා මුල් කාලේදී මොකක් හරි වැඩක් කරන්න ගියාම සම්මේලනයේ තියෙන දින ගානට වඩා මීටින් ගාන වැඩි. நாங்கள் இப்படி ஒரு காரியத்தை செய்யறதுக்கும் போகும்போது முந்தி நாங்கள் வைக்கும் காலத்துக்கும் பார்க்க நாங்கள் வைக்கும் மீட்டிங் தான் கூட. දැන් අපි තුල ඒක ඇගේම තියෙනවා. இப்ப எங்களுக்கு எங்களோட சரீரத்திலேயே அது இருக்கிறது. අද දවල් කාලේදී අපි සහෝදර සහෝදරිය කීපයක් සමග තමයි මම කෑම ගත්තේ. இந்த பகல் நேரத்தில் ஒரு சில சகோதர சகோதரிகளோட தான் நான் இருந்து சாப்பாடு உண்ணனேன். මට ලොකු අත්දැකීමක් ආවා ඒ සමග ඉඳලා. எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு இதா இருந்தது அவர்களோட இருந்து சாப்பிட்டது. ඔවුන් කිව්ව සමහරක් දේවල් දෙවියන් වහන්සේ මීට අවුරුදු 12කට ඉස්සෙල්ලා මේ සේවයේ තිබ්බ බීජ තමයි ඒවා. 12 வருடத்துக்கு முதலாக அவர்கள் சொன்ன காரியங்கள் தேவன் கொடுத்த வித்து தான் அதுகள். අද ඔවුන් භුක්ති විඳින්නේ එදා ඒ තිබ්බ බීජය අද ඔවුන්ගේ මුඛයන් වලින් ප්‍රකාශ වෙනවා. அன்னைக்கு நான் போட்ட வித்து தான் அவர்களுடைய வாயாலே இப்ப வருகிறது. මම hina වෙලා ඔව් කිව්වට මම දෙවියන් වහන්සේට මිලියන වාරයක් ස්තුති කළා. அது நான் வாய் திறந்து ஆம் என்று சொன்னேன். ஆனாலும் நான் தேவனுக்கு ரொம்பவும் நன்றி செலுத்தினேன். හේතුව මම දෙවියන් වහන්සේගේ කාර්යයේදී දෙවියන්ට විශ්වාසවන්ත නම් උන්වහන්සේ මට විශ්වාසවන්තයි. தேவனுடைய காரியத்தில் நான் தேவனோடு நம்பிக்கையாக இருந்தால் தேவனும் எனக்கு நம்பிக்கையாக இருக்கிறார். ඔබයි මනුෂ්‍යයා. நீங்கள் தான் அந்த மனிதன். ඔබයි මනුෂ්‍යයා. நீங்கள் தான் அந்த மனிதன். සේවයට සත්තු සර්පයි දෙවියෝ තෝරගන්නේ නැහැ. தேவன் ஊழியத்துக்கு மிருகங்களை தெரிந்து கொள்ளவில்லை. දෙවියන් වහන්සේ තෝරගන්නේ මනුෂ්‍යයවයි. தேவன் தெரிந்து கொண்டது மனிதனை. ඒ මනුෂ්‍යයා පූජාවක් වෙන්න ඕනේ. அந்த மனிதன் ஒரு பலியாக வேண்டும். තමුල්ලේ පූජාව වෙන නැත්නම් අද තීරණය ගන්න මම පූජා වෙනවා. பலியாக முடியாவிட்டால் நாங்கள் பலியாக வேண்டும். නිකන් ගිහිල්ලා පූජා වීම නෙවෙයි. சும்மா போயிட்டு பலியாக முடியாது. කැදවූ කාරණාව තුල ස්ථීර වෙලා ඉන්න. அவர் அழைத்த விஷயத்தில் நீங்கள் உறுதியாகுங்கள். මගේ සේවයේදී මම දැක්කා මම ළඟින් හිටපු සේවය කරපු මිනිස්සු මාව මෙහෙම කරද්දි දාලා යනවා. நான் என் ஊழியத்தில் இருக்கும் போது கண்டேன் எனக்கு கிட்ட இருந்த மனிதர்கள் என்னை இப்படி விட்டு போனார்கள். හිතේ අල්ප මාත්‍රයකවත් දුකක් ආවේ නැහැ. ஒரு சொட்டு சொறி எனக்கு ஒரு கஷ்டம் கவலை வரவில்லை. අල්ප මාත්‍රයක දුකක්වත් ආවේ නැහැ. ஒரு கவலையும் வரவில்லை. මාව කැදවූ දෙවියන් වහන්සේ කැදෙව්වේ විශ්වාසවන්තකම උඩයි. என்னை அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர். ආද මම දෙවියන් වහන්සේගේ පාමුල පර්වතයක් වගේ හිටගෙන ඉන්නවා. நான் தேவனுடைய முன்பாக ஒரு மலையாக நின்று கொண்டிருக்கிறேன். මම ලොකු දේවල් කරන්න ඕනේ නැහැ. நான் பெரிய காரியங்களை செய்ய தேவையில்லை. මාව දෙවියෝ කැදෙව්වේ මේකට නම් මම දෙවියන්ට අවංක වෙනවා. தேவன் எனக்கு அழைத்தது எனக்கு இதுக்காக நான் தேவனுக்கு உண்மையாக இருப்பேன். එතකොට උදේ දවල් රෑ දෙවියෝ මගේ කන් වලට කතා කරලා කියනවා මගේ පුතේ ඔබ කරන්න ඕනේ මේ දෙයි කියලා. அப்படி இருக்கும்போது தேவன் எங்களுடைய காதுக்கு பேசி சொல்கிறார் தேவன் நீ இதைத்தான் செய்ய வேண்டும் இதைத்தான் செய்ய வேண்டும் என்று. අද මම ඔබට ආරාධනා කරනවා. நான் உங்களை அழைக்கிறேன். අද මම ඔබට කියනවා நான் உங்களுக்கு இந்த நாளில் சொல்லுகிறேன் මෙන්න මේ සම්බන්ධතාවයට එන්න. நீங்கள் இந்த ஒப்புரவாதத்துக்கு வாருங்கள். දෙවියන් වහන්සේගේ ක්‍රමේ මිනිසයි. தேவனுடைய மார்க்கம் மனிதனே. ඒ විතරක් නෙවෙයි. அதுபோல ඔබයි මිනිසා. நீங்கள் தான் அந்த மனிதன். තමුන් තමයි කෙනා. நீங்கள் தான் அந்த மனிதன். තමුන් හැරුන් නැත්තම් වෙන කෙනෙක් නැහැ.
நீங்கள் போகாவிட்டால் வேற யாரும் இல்லை. තමුන් හැරිලා දෙවියන්ට කියන්න ඕනේ. நீங்கள் திரும்பி நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் தேவனுக்கு. මම මේ අධිවේගී මාර්ගයේ එනවා. நான் இந்த அதிவேக மார்க்கத்தில் போகிறேன். මම හැරෙන්නේ නැහැ. நான் திரும்ப மாட்டேன் என்று. මම නතර වෙන්නේ නැහැ. நான் நிற்க மாட்டேன் என்று. බාධා පීඩා ආව ගොස්සලී යන්න යනවා. எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் என்ன வந்தாலும் நான் முன்னுக்கே போகிறேன் என்று. මනුෂ්‍යයන්ව විශ්වාස කරන්න එපා. மனிதனை நம்பாதீர்கள். දෙවචනේ කියන නාසයේ හුස්ම ඇති මනුෂ්‍යයන්ව විශ්වාස කරන්න එපා කියලා. நாசத்தில் மூச்செடுக்கும் எந்த மனிதனையும் நம்ப வேணாம் என்று தேவனுடைய வார்த்தை கூறுகிறது. ශලනය වෙනවා. மனிதர்கள் விழுந்து போவார்கள். මිනිස්සු වෙනස් වෙනවා. மனிதர்கள் மாறி விடுவார்கள். දැන් මොකද්ද අපේ ආදරවන්තයෝ කරන්නේ? எங்கட காதலிக்கிறவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? මට දවසක් තරුණ යුවලක් හම්බුණා. எனக்கு ஒரு வாலிப பிள்ளைகளை நான் கண்டேன். දෙන හරි ආදරෙයිලු. அவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நேசிக்கிறார்களாம். ආදරෙයි නෙමෙයි ආදරෙයිලු. அன்பு இல்லையாம், அன்பாக இருக்கிறார்களாம். දැන් මොකක්ද කරන්නේ? මේ දෙන්න හැමදාම ගෙල් මොකද කරන්නේ? ගහ ගන්නවා. මේක දෙමෝපියන්ටත් කරදරයක්. දෙමෝපියෝ දැනගෙන හිටපු ආදර සම්බන්ධය ගහ ගන්නවා, මරා ගන්නවා, කෑ ගහ ගන්නවා, සූර ගන්නවා. ගෑල්ලම ඇවිල්ලා කියනවා මාව සීරුවයි කියලා. කොල්ල කියනවා කෙල්ලමට ගැහුවයි කියලා. මේක හරි මගුලක් වෙලා තියෙන්නේ දැන්. இப்ப அந்த அவங்க ரெண்டு பேரும் செய்கிறார்கள். பொடியன் வந்து சொல்றான் புள்ள எனக்கு அடிச்சாள் என்று, புள்ள வந்து சொல்றான் எனக்கு இல்லைனான் என்று. பெரிய பிரச்சனையா இருக்கிறது இப்ப. දැන් මේ කොල්ල කියනවා එක කතාවක්. இந்த பொடியன் ஒரு கதை சொல்றான். අපි යමු පල්ලියට. நாங்கள் போவோம் ஒரு ஆலயத்துக்கு. මම ඕක අපේ ගෙදර පොඩි කාලේ ඉඳන් දැක්ක සීන් එකක් මං කියන්නම් ඒක. நான் எங்களுடைய வீட்டில் சின்ன காலத்துல இருந்து நான் கண்ட விஷயம். මොකද දන්නවද? ඔය ගෑනු මිනිස්සු ඔය කෙල්ලෝ කොල්ලෝ තරහ වුණාම ඔක්කොංගම ගෙදර ගෙනල්ලා මෙතන බයිබලයක් නෑ අපිට බයිබලේ අතේ තියලා ඉවරලා මේකට අත තියලා දියුරපන් ආය රණ්ඩු වෙන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. இதுல கை வைத்து பொருத்தனை செய் அப்படின்ட்டு சொல்லுவார்கள். දැන් මොකද කරන්නේ? පිරිමේක මං ආය රණ්ඩු වෙන්නේ නැහැ. පොරොන්දු වෙනවා. බයිබලේ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආමෙන්. நான் பொருத்தனை செய்வோம், நாங்கள் இனிமேல் இதை செய்ய மாட்டோம் என்று. பொம்பளை பிள்ளை சொல்லும் நான் இனிமேல் செய்ய மாட்டேன் என்று அழுந்து சொல்லுவாள். நாங்கள் ரொம்ப விருப்பம் இது மாதிரி காரியங்களை கேட்கிறோம். அந்த குடும்பமும் சமாதானமாக போயிருக்கும். அடுத்த மாசமும் இவர்கள் வருவார்கள். அப்போதும் இதேதான் செய்வார்கள். ඕකේ අත තියලා දහගමනක් දියුරුවත් මිනිහා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ජීවිතේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වෙනස් කළේ නැත්තම්. மனிதன் இதுல 10 நேரம் கை வைத்து சொன்னாலும் அவர்கள் மாற மாட்டார்கள். கிறிஸ்து அவர்களுடைய வாழ்க்கை மாட்டவில்லையினால். සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ වෙනස් කරන ජීවිතය වෙනස් කරන්නේ භාගයට නෙමෙයි සම්පූර්ණයෙන්ම. ஆவியானவர் மாட்டும் வாழ்க்கை அறக்குறையாக மாட்ட மாட்டார், சம்பூர்ணமாக மாட்டுகின்றார். මට දැනෙනවා මෙතන සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ජීවිත ගණනාවක් වෙනස් කරමින් සිටින රාත්‍රියක් මේක. எனக்கு புரிகிறது, ஆவியானவர் இப்போது ரொம்ப வாழ்க்கை ஒருத்தர்களோட வாழ்க்கையை அவர் மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறார் இந்த நேரத்திலே. ස්වර්ගයේ ඉඳලා ගිනි ටැබක් ඇවිල්ලා ඔබව තෝවලා ඔබව ස්පර්ශ කරනවා මේ වෙලාවේ. இந்த நேரத்தில் தேவனுடைய வல்லமை தேவராஜ்யத்தில் இருந்து வந்தே மாட்டுகிறது. කැඩුණු පිදුණු සිත් නැවත එකතු කරනවා දෙවියන් වහන්සේ. உடைந்த நொறுங்குகின்ற மனதுகள் எல்லாம் தேவன் ஒண்ணு இருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේට යටත් වෙන්න. நீங்கள் தேவனுக்கு அடிமையாகுங்கள். දැන් මොකද අර තරුණයා කරන්නේ? அந்த வாலிபர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? දෙන්න එනවා. வாரார்கள் ரெண்டு பேரும். මංගාවට එලකනේ මේ පාස්ටර් මේක ප්‍රශ්නේ විසඳලා දෙන්න. போதகர் இந்த பிரச்சனையை எங்களை விடுத்தி தாருங்கள். කොල්ලා මේ කෙල්ලට කියනවා ලස්සන කතාව. இந்த பொடியன் இந்த பொம்பளை பிள்ளையை பார்த்து ஒரு கதை சொல்லுகிறான். ඒ කෙල්ලේ பிள்ளையே ගණින් කොලයක් ஒரு பேப்பரை எடு. ඕක අරන් ලියන්න. எடுத்து எழுது. ආවල් පුද්ගලයා වන මම ඔව්ව இப்படியான மனிதனாகிய என்னை කවදාරි දවසක කසාද පදිනවා අනිවාර්යයි කියලා අස්තර නෙමේ ඇගිලි print එක තියලා මට කොලයක් බාර දෙන්න කියලා කියනවා. இப்படி எழுதி எனக்கு உண்ட சைன் இதை வைக்காதே, விரலில் உள்ள இதை வைத்து எனக்கு தான் சொல்றான். අද දිනේ වෙනකොට ඕක පරණ කතාවක්.
அது ஒரு பழைய கதையாக மாறிவிட்டது. අද ඕනේ. அது மாதிரி விஷயங்கள் தேவையில்லை. අද යාළු වෙන්නත්, කැඩෙන්නත්, යුසුම් ගහන්නත් අද තියෙන්නේ SMS, Facebook, Viber ඕවා තමයි. இது போல இதுகள் செய்யறதுக்கு Facebook, Viber, SMS தான் இப்ப உபயோகப்படுத்துறார்கள். ඕවා හොඳ පැත්තට පාවිච්චි කරන්න. இது நல்ல காரியங்களுக்கு உபயோகப்படுத்துங்கள். ඕවා නරක පැත්තට පාවිච්චි කරපු ගමන් මොකද දන්නවද වෙන්නේ? இது பிழையான காரியங்களுக்காக நீங்கள் உபயோகப்படுத்தினால் බොලද ඇගිලි print එකක් ගහනවා. බොලද ඇගිලි print එකක් ගහනවා. பெரிய விரலில் உள்ள பிரிண்டையும் வைப்பார்கள். මොකද මේ print එක? என்ன இது? තමන් රැවටි තමන් කරන කාර්ය නොදැන තමන්ගේ ජීවිතේ මුලාවට තමන් ගෙනියනවා. அவர்கள் செய்த காரியத்தை தெரியாமல் அவர்கள் மாயமாகவே இதாகிறார்கள். ජීවිතේ කිසිවක් බලෙන් ලබා ගන්න අපිට බෑ. எங்களுக்கு வாழ்க்கையில் எதையுமே பலாத்காரமாக பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. සියල්ල ස්වාමින් වහන්සේගේ කැමැත්ත අනුවයි වෙන්නේ. எல்லாமே தேவனுடைய சித்தப்படித்தான் நடக்கும். ඒ නිසා ස්වාමින්ට කැප වෙන්න. அதுக்காக தேவனுக்கே உங்களை ஒப்பு கொடுங்கள். දෙවියන් වහන්සේ අප මැද්දේ ජීවමානයි. தேவன் எங்கள் மத்தியில் ஜீவனுள்ளவரா இருக்கிறார். මේ රාත්‍රියේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබට කතා කරමින් සිටිනවා. இப்போது தேவன் உங்களோட பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். මේ කතා කලේ මා තුල වසන්නා වූ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ. என்ன கூலாக இருக்கும் ஆவியானவரே பேசுகிறார். දේශකයෙකුට ඇවිල්ලා ලියාගත්තු ටිකක් විතරක් කතා කරන්න බෑ. பிரசங்கிக்கு வந்து எழுதி கொண்டதை மட்டும் பேச முடியாது. මම කියන්න යන දේ තේමාවක් තියෙන්න පුළුවන්. எனக்கு நான் பிரசங்கிக்க போறதை பத்தி எனக்கு ஒரு குறிக்கோள் இருக்க முடியும். යමෙකුට දේශකයෙක් වෙන්න අවශ්‍ය නම් யாருக்காவது ஒரு பிரசங்கியாக முடியும்னால் සූදානම් වීම 120යි. நாங்கள் ஆயத்தப்படுத்துறது 120 தான். රහස මේකයි. ඉතුරු 180ම ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේට දෙන්න. 180 ஆவியானவருக்கே ஒப்பு கொடுங்கள். හalleluya. ஹalleluya. හalleluya. ஹalleluya. හalleluya. ஹalleluya. සමහරක් වෙල බලන්න ඇති මේ ස්ටේජ් එකට නැගිලා මෙච්චර වචන කොහෙන්ද එන්නේ කියලා. இப்படி ஒரு இதை கண்டு எப்படி எங்க இருந்து வசனம் வருவது என்று මට ඒ කාලේ කතා කරන්න බෑ. எனக்கு அந்த காலத்தில் பேசவே முடியாது. කතා කරනවා තිය ස්ටේජ් එකට නගින්න බයයි. கதைக்கிறது இல்லை, எனக்கு ஒரு ஸ்டேஜுக்கே ஏற முடியாது. දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත නම් அது ஒரு தேவனுடைய திட்டம்னால் අපිට ඒක කරන්න පුළුවන් වෙනවා. எங்களால் அது செய்ய முடியும். හalleluya. ஹalleluya. මට ලොකුවට ගීතිකා කියන්න පුළුවන් කෙනෙක් නෙමෙයි. எனக்கு பெருசா பாட முடியாது. මම මේක හැමදාම සාස්කි දරනවා. நான் இதை நான் எந்த நாளைக்கும் சொல்லுவேன். මට තාලෙට කවියක්වත් අපුඩියක්වත් ගහගන්න බැරි එක. எனக்கு ஒரு கவிதையை கூட ஒழுங்காக சொல்ல முடியாது. මට තාලෙට අපුඩියක් ගහන්නත් බෑ, කවියක් කියන්නවත් මට බෑ. ඉස්සර මේ මගේ භාර්යාව දන්නවා ඉස්සර කියන ඒ කිසි දෙයක් බෑ තමුසෙට මේ මොකද්ද කියන්නේ ඈ සිං කර ගන්නවත් බෑ කියලා කියනවා. எனக்கு ஒரு கவிதையை கூட ஒரு பாடலை கூட பாடிக்க முடியாது. දැනටත් පොඩ්ඩක් හරි වැරදුන නක්කලේ දාන රණක වැරදිලා කිව්ව නේද කියලා. இப்ப சரி எனக்கு கொஞ்சம் சிறித பிழையாகனால் அவர்கள் என்னை கேலி பண்ணுவார்கள். මම දෙවියන් වහන්සේට යාඥා කළා. நான் தேவனுக்கு ஜெபித்தேன். මේ සේවය කරන්න මේක අවශ්‍ය නම් இந்த ஊழியத்தை செய்ய இது தேவைனா ඔබ වහන්සේට පුළුවන් මට මේක දෙන්න. உமக்கு முடியும் இதை தர எனக்கு. මගේ යාඥාවට අද පිළිතුරු ලැබිලා තියෙනවා. இந்த ஜெபத்துக்கு எனக்கு பதில் கிடைத்திருக்குது. මා සමග ඉන්නවා යහපත් සංගීත කණ්ඩායමක්. என்னோட இருக்கிறது நல்ல அருமையான ஒரு குழுவினர்கள். දේව කරුණාවෙන් එය සමග ස්වාමින් වහන්සේට සේවයක් කරන්න දේව කරුණාව ලැබිලා තියෙනවා. தேவனுடைய கிருபையோடு அவர்களோட ஊழியம் செய்ய எனக்கு தேவன் கொடுத்திருக்கிறார். ඒවා දෙවියන් වහන්සේගේ සැලසුම්. அது தேவனுடைய திட்டம். මෙතන වෙන හැම ක්‍රියාවකම ගෞරවය අපිට නෙමෙයි දෙවියන් වහන්සේට. இதுல நடக்கும் ஒவ்வொரு கிரியையும் எங்களுக்கு இல்லை கௌரவம், தேவனுக்கே கனம். ඒක දෙවියන් වහන්සේට දෙන්න. அது தேவனுக்கு கொடுங்கள்.